ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜெயமுதிரயே. நஷ்டப்ராயேஷு அபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையா. பகவதிருத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பவதிர் நைஷ்டிகி. அனைவருக்கும் வரவேற்புகள். இந்த பாகவத வகுப்பில், பாகவத நிகழ்ச்சியில், பாகவத கதா நிகழ்ச்சியில் சுப்ரபாத காலசிய நமஸ்காரக சர்வேபியாம். இன்று ஸ்ரீமத் பாகவதம் கிரந்தத்தில் முதல் ஸ்கந்தம் அத்தியாயம் 3 2வது ஸ்லோகம் சங்கியா பதம், அதை நம்ம படிக்க இருக்கின்றோம். யஸ்யா அம்பசி சயனஸ்ய யோக நித்ராம் விதன்வதக நாபி ஹிருதாம்புஜாத் ஆசீத் பிரம்ம விஸ்வஸ்ரஜாம் பதிஹி. யஸ்ய யாருடைய, அம்பசி நீரில், சயானஸ்ய சயனத்தில் இருக்கிறார், யோக நித்ராம் யோக நித்ரையில், விதன்வதக பணியாற்றும், நாபிஹி நாபி. தப்பாக இருக்குது புக்கில், சான்ஸ்கிருத்தில் நாபிகி இருக்கணும், தமிழில் நாபிகின்னு போட்டிருக்கு. ஹிருத ஏரியிலிருந்து, அம்புஜாத் தாமரையிலிருந்து, ஆசீத் தோற்றுவிக்கப்பட்டார், பிரம்மா ஜீவராசிகளின் பாட்டனார், விஸ்வக பிரபஞ்சம், ஸ்ருஜாம் படைப்பவர்களில், பதிக தலைவர். மொழிபெயர்ப்பு பொருளை தெய்வத்திரு பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துடைய ஸ்தாபகாச்சாரியார் சில பிரபுபாதருக்கு ஜெய். புருஷரின் ஒரு பாகம் பிரபஞ்ச நீரில் பள்ளி கொண்டிருக்கும் அவருடைய உடலின் நாபிக் கமலத்தில் ஒரு தாமரை தண்டு முளைக்கின்றது. இந்த தாமரை தண்டின் மீது தாமரை மலரிலிருந்து பிரபு can you give the English? The Tamil translation is completely wrong. இப்போதைக்கு இங்கிலீஷில் படிக்கிறேன், அப்புறம் தமிழில் வளைக்கிறேன், டோன்ட் வரி. A part of the Purusha lies down within the water of the universe. From the navel leg of his body sprouts a lotus stem, and from the lotus flower atop this stem, Brahma, the master of the engineers in the universe, became manifest. The first Purusha is the Karnagadaga Sai Vishnu. From his skin holes, innumerable universes have sprung up. In each and every universe, the Purusha enters as the Garbhodaka Sai Vishnu. He is lying within the half of the universe, which is full with the water of his body. And from the navel of Garbhodaka Sai Vishnu has sprung up the stem of lotus flower, the birthplace of Lord Brahma, who is the father of all the living beings and the master of all the demigods, engineers engaged in the perfect design and working of the universal order. Within the stem of the lotus, there are 14 divisions of planetary systems, and earthly planets are situated in the middle. Upwards, there are others, better planetary system, and topmost system is called Brahmaloka or Satyaloka. Downwards, from the earthly planetary systems, there are 7 lower planetary systems inhabited by the asuras and similar other materialistic living beings. From Garbhodaka Sai Vishnu, there is expansion of Srodaka Sai Vishnu, who is a collective Paramatma of all the living beings. He is called Hari, and from him all incarnations within the universe are expanded. Therefore, the conclusion is that Purusha Avadara is manifested in 3 features. First, the Karnagadaga Sai, who creates aggregate material ingredients in the Mahat Tattva. Second, the Garbhodaka Sai Vishnu, who enters in each and every universe. And third, the Srodaka Sai Vishnu, who is the Paramatma of every material object, organic or inorganic. One who knows these planetary features
plenary features of the personality of Godhead, knows Godhead properly, and thus the knower becomes freed from the material conditions of birth, death, old age, and disease, as it is confirmed in Bhagavad Gita. In this sloka, the subject matter of Mahavishnu is summarized. Mahavishnu lies down in some part of the spiritual sky by his own free will. Thus he lies on the ocean of Karana, from where he glances over his material nature, and the Mahatattva is at once created. Thus electrified by the power of the Lord, the material nature at once creates innumerable universes, just as in due course a tree decorates itself with innumerable grown fruits. The seed of the tree is sown by the cultivator, and the tree or creeper in due course become manifested with so many fruits. Nothing can take place without a cause. The Karana ocean is therefore called the casual ocean. Karana means casual. We should not foolishly accept the atheistic theory of creation. The descriptions of the atheistic is given in the Bhagavad Gita. The atheistic does not believe in the creator, but he cannot give a good theory to explain the creation also. Material nature has no power to create without the power of the Purusha, just as the Prakriti or woman cannot produce a child without the connection of a Purusha or a man. The Purusha impregnates and the Prakriti delivers. We should not expect milk from the fleshy backs of the neck of a goat, although they look like bristly nipples. Similarly, we should not expect any creative power from the material ingredients. We must believe in the power of the Purusha who impregnates Prakriti or nature. Because the Lord wished to lie down in meditation, the material energy created innumerable universes at once. In each one of them, the Lord lay down, and thus all the planets and the different paraphernalia were created at once by the will of the Lord. The Lord has unlimited potencies, and thus he can act as he likes by his perfect planning, although personally he has nothing to do. No one is greater than or equal to him. This is the verdict of the Vedas. Om Jnanatimmirandasya Jnananjana Salakaya Sakshrudam Milidam Yena Dasmai Sri Gurave Namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Budale Srimade Bhakti Vihasa Swami Dinamine Namaste. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Budale Srimade Bhakti Vedanta Swami Dinamine Namaste. Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Bhashatya Desadarane. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vranda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. ஒரு அற்புதமான ஒரு ஸ்லோகம், முக்கியமான ஒரு ஸ்லோகம் கிருஷ்ணனுடைய கருணையில் இன்றைக்கி நம்ம படிக்க இருக்கின்றோம். அந்த பாகவத்துடைய ஸ்ரீமத் பாகவத்துடைய முதல் அத்தியாயம் ஒரு சுருக்கமான ஒரு அத்தியாயம். அந்த அத்தியாயத்துடைய முதல் 3 ஸ்லோகங்கள் மங்களாச்சரண ஸ்லோகங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. எந்த ஒரு கிரந்தத்துடைய ஒரு பாரம்பரியமான முறையில் எழுதப்படக்கூடிய நூல்களுடைய முதல் ஸ்லோகம் அல்லது 2-3 ஸ்லோகங்கள் கண்டிப்பாக மங்களாச்சரண ஸ்லோகங்களாகத்தான் இருக்கும். தமிழில் அதை கடவுள் வாழ்த்து என்று கூறுகிறோம். எல்லா நூல்களையும் எழுதக்கூடிய நூல்களில் முதல் 2-3 வாழ்த்து பாடல்கள், கடவுள் வாழ்த்து பாடல்கள் கண்டிப்பாக இருக்கும். கம்பராமாயணத்தில் இருக்கின்றது. எல்லா கிரந்தங்களையுமே முதல் 2-3 பாடல்கள் இவ்வாறு கடவுள் வாழ்த்து பாடல்களாக அமையும். மங்களாச்சரண ஸ்லோகங்கள் என்று அழைக்கப்படுது. இவ்வாறாக இந்த பாகவத்துடைய முதல் 3 ஸ்லோகங்கள் இங்கே வியாசதேவ் ரச்சனை செய்திருக்கின்றார், எழுதியிருக்கின்றார், இயற்றியிருக்கின்றார் மங்களாச்சரண ஸ்லோகங்களாக. பின்பு இந்த பாகவத கிரந்தத்துடைய விசேஷமான குணங்கள் முதல் அத்தியாயத்தில் விளக்கப்படுகின்றது. பின்பு சவனகிருஷி தலைமையிலான அந்த நைமிசாரண்ய வனத்தில் கூடியிருந்த ரிஷிகள் அங்கே பலவிதமான கேள்விகளை கேட்கின்றார்கள். அந்த கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கக்கூடிய முறையில் சூத கோஸ்வாமி ஏற்கனவே சுகதேவரிடம் தான் கேட்டறிந்த இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் என்ற கிரந்தத்தை அதற்கு அவர் பேசுகிறார். 6 கேள்விகள் கேட்கப்பட்டன. அந்த கேள்விகளுக்கு என்ன பதிலை சொல்லலாம் என்று பார்த்தார். பொருத்தமான கிரந்தம் ஸ்ரீமத் பாகவதம், அதை பேச வேண்டும் என்று ஒரு முடிவெடுத்தார். அதற்குரிய தகுதிகள் அவர்கிட்ட ஏற்கனவே இருந்தன. அந்த தகுதிகளும் இந்த 2வது அத்தியாயத்தில் விளக்கப்பட்டிருக்கு. 2வது ஸ்கந்தத்தில் விரிவான முறையில் விளக்கப்பட்டிருக்கு. ஒரு பெரிய பாகவதர், ஏற்கனவே சுகதேவரிடம் அவர் பாகவத்தை கேட்டவராக இருந்தார். மற்ற
புராணங்களையும் கேட்டு திறந்தவராக வந்து இருந்தார். குருவுடைய கடாட்சத்தை பெற்றவராக வந்து இருந்தார். இந்த சாஸ்திர நிபுணத்துவமும் குருவுடைய கடாட்சமும் குரு சம்பிரதாயத்தில் அங்கீகாரமான முறையில் வந்த காரணத்தினால் அவருக்கு பாகவத்தை பேசக்கூடிய உரிமை இருந்தது, அதிகாரம் வந்து இருந்தது. அதனால் அவர் வந்து பேசினார். அதனால் பாகவத்தை பேசுவதற்கு சில தகுதிகள் வந்து தேவை. சமஸ்கிருதத்தில் யோக்கியதா என்று சொல்லப்படுது. அந்த யோக்கியதா அவருக்கு வந்து இருந்தது. அப்படி உள்ள யோக்கியதா உள்ள பக்தர்களை நம்ம வந்து இப்போ உருவாக்குகிறோம். மீண்டும் அங்கீகாரமான யோக்கியதா உள்ள பாகவதர்களை நம்ம வந்து உருவாக்குகிறோம் பாகவத கதையை வந்து பேசுவதற்காக. ஒரு விசேஷமான ஒரு யோக்கியதா அவர்கிட்ட வந்து இருந்தது. சுகதேவர் பரிஷத் மகாராஜாவுக்கு கங்கை கரையில் பாகவத்தை வந்து எடுத்துரைக்கும் போது 12ஆம் ஸ்கந்தத்தில் ஒரு ஸ்லோகத்தில் வந்து கூறுகிறார், இங்கே அங்கே லட்சக்கணக்கான பேர் அமர்ந்திருந்தாங்க, இந்த சபையிலே லட்சக்கணக்கான பேர் அமர்ந்திருந்தாங்க. சவுனகிரிசி பேசும்போது லட்சக்கணக்கான பேர் அமர்ந்திருந்தாங்க. அந்த நைமிசார இடத்துல சொல்லப்படுது, இடத்த போய் பார்க்கலாம். இந்த சபையில் வீற்றிருக்கக்கூடிய இந்த சூத கோஸ்வாமி மீண்டும் எதிர்காலத்தில் பாகவதத்தை வந்து பேசுவார் நைமிசார நியமனத்தில்னு சொல்லி சுகதேவரே வந்து சொல்கிறார். காரணம் அவர் திரிகால ஞானி. அந்த அளவிற்கு சூதர் ஒரு தகுதிமிக்க ஒரு ஆச்சாரியராக இருந்தார் இந்த பாகவத பிரவச்சனம் வந்து செய்வதற்கு. இவ்வாறு 2வது அத்தியாயத்தில் அந்த கேள்விகளுக்கான பதில்கள் வந்து கொடுக்கப்பட்டன. முதல்ல நேரடியான முறையில் பதில்கள் வந்து கொடுக்கப்பட்டன. இந்த 3வது அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ணருடைய அவதாரங்கள் சம்பந்தமான விஷயங்களை இவர் வந்து பேச வந்து இருக்கின்றார். காரணம், கடந்த அத்தியாயத்துடைய கடைசி ஸ்லோகம் அவதாரம் சம்பந்தமான முறையில் வந்து முடிவடைகின்றது. அங்கு கேட்கப்பட்ட 6 கேள்விகளில் 1-2 கேள்விகளும் அவதாரம் சம்பந்தமான கேள்விகள், 2 கேள்விகள் அவதாரம் சம்பந்தமான கேள்விகள். ஒரு கேள்வி, பிறப்பற்றவராகிய கிருஷ்ணர், அவருக்கு பிறப்பு வந்து கிடையாது, இங்கே வர வேண்டிய அவசியம் வந்து கிடையாது, எதற்காக தேவகியுடைய மைந்தனாக இந்த பூவுலகத்தில் பிறப்படுத்தார்? ஒரு கேள்வி, 6 கேள்வியில். மற்றொரு கேள்வி, பகவான் விதவிதமான அவதாரங்களில் இந்த பூவுலகத்தில் வந்திருக்கின்றாரே, அந்த அவதார கதைகளையும் நீங்கள் எங்களுக்கு எடுத்துரைப்பீர்களாகன்னு கேள்வி கேட்டார். அதனால் கொஞ்சம் அவதாரத்தை பற்றியும் அதற்கு பதிலளிக்கக்கூடிய முறையில் இங்கே வந்து சூதர் வந்து பேச ஆரம்பிக்கிறார். கடந்த அத்தியாயத்துடைய கடைசி ஸ்லோகத்தில் அவர் வந்து கூறுகிறார், அவதாரங்களாக பகவான் இந்த உலகத்திற்கு வருகின்றார் என்று கூறுகிறார். எதனால் அப்படி சொல்ல வேண்டும் அப்படின்னா, இந்த பௌதீக உலகம் பகவானுடைய சிருஷ்டியில் ஒரு ஒதுக்கப்பட்ட இடம். சில பிரபுபாதரும் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி கோஸ்வாமி மகாராஜ் அவர்களும் இந்த வாக்கியத்தை பல நேரங்களில் வந்து பயன்படுத்துகின்றார்கள். இன் மெட்டீரியல் கிரியேஷன் திஸ் பூமண்டலா இஸ் அ ரிஜெக்டட் பிளேஸ் என்று சொல்லப்படுது. இது ஒரு கேவலமான இடம், ஒரு உச்சித்தமான இடம் வந்து கிடையாது, பொருத்தமான இடம் வந்து கிடையாது பகவானுடைய வருகைக்கு. இங்கே வர வேண்டிய அவசியமும் பகவானுக்கு கிடையாது. பகவான் தன்னுடைய ஆன்மீக உலகத்தில் அவர் முதல்ல பரிபூர்ணமானவர். அவர் தன்னுடைய ஆன்மீக உலகத்தில் வைகுண்டத்தில் நித்திய சகாக்களோடு ஆனந்தமான முறையில் லீலைகளை வந்து ஆற்றி கொண்டிருக்கிறார். ஆனந்த சின்மய ரச பிரதிபாவி தாபீர் நிஜரூபதையா கலா விபாதிகி அப்படி தானே. கோலோகையேவ நிவசதி அகிலாத்ம பூதோ கோவிந்தமாரி புருஷம் நவகம் பஜாமி. அவர் அங்கே ஆனந்தமான முறையில் லீலையை ஆற்றிக்கிட்டு இருக்கிறார். அவரும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார், அவருடைய பக்தர்களும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறாங்க. சத்த ஐஸ்வர்யங்களும் அங்கே வந்து வைகுண்டத்தில் வந்து இருக்குது. அது நிரந்தரமான நித்தியமான உலகம். அந்த வைகுண்டவாசிகளுக்கு இப்படி ஒரு கீழ்த்தரமான இடம் இருக்குது அப்படிங்கிறது கூட அவர்களுக்கு தெரியாது. அந்த அளவிற்கு எல்லோரும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கக்கூடிய அவர்களும் இங்கே வர வேண்டிய அவசியம் கிடையாது, பகவானுக்கு வர வேண்டிய அவசியம் வந்து கிடையாது. அப்போ அந்த விசாரம் எல்லா ஆச்சாரியர்களாலும் செய்யப்படுது. பகவான் கிம்மர்த்தம் அத்திர ஆகச்சதி, என்ன காரணத்திற்காக இந்த பூலகத்திற்கு வருகிறார், இந்த உலகத்திற்கு? ஆகச்சதி அவதரதி, அவதரதினா மேலிருந்து கீழே இறங்கி வருவது என்பது பொருள். சமஸ்கிருதத்தில் மாடியிலேருந்து கீழே இறங்கி வரோம்ல, அதுதான் அவதரதி. மேலிருந்து கீழே வர்றது. இட்ஸ் வெரி கிளியர். அந்த வார்த்தைக்கு அவதரதி மீன்ஸ் கம்மிங் டவுன், டிசெண்டிங் டவுன். ப்ரோவாடைய மொழிபெயர்ப்பில் இட்ஸ் வெரி கிளியர். கச்சதினா போகிறது, ஆகச்சதினா வாருது. இட்ஸ் கம்மிங் டவுன். ஏன்னா பிரயாணம் வந்து பல திசைகளில் நம்ம செய்ய முடியும், அப்படி தானே. மேல் திசையிலேருந்து கீழ் திசையை நோக்கி செய்யக்கூடிய பிரயாணத்துக்கு பேர் தான் என்ன பேர்? அவதரதி. இப்போ மேல் உலகத்தில் சந்தோஷமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர், மேலே செல்லத்தில் இன்பங்கள் உள்ள உலகம், அப்படி தானே. எதற்காக இந்த பூ உலகத்துக்கு இறங்கி வரார் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய விசாரம்.
அது ராமானுஜரும் அதை வந்து ஆழமாக தன்னுடைய பாஷ்யங்களில் சில இடங்களில் எழுதுகிறார். எல்லா ஆச்சாரியர்களுமே அதை வந்து எழுதுகிறாங்க. முதல்ல கண்டிப்பாக வர வேண்டிய அவசியம் வந்து கிடையாது. எந்த ஒரு இடத்திற்குமே நாம் அனுபவிக்கக்கூடிய இன்பத்தை விட அதிகமான இன்பம் கிடைச்சாதான் நம்ம போவோம், இல்லை சும்மா வந்து போக மாட்டோம். அப்படி தானே? சும்மா வராங்க, இஸ்கானில் பிரசாரம் கிடைக்குது, என்ன உண்டோ கண்டிப்பாக நல்ல பிரசாரம் கடைசியில் இருக்கும், கீர்த்தனம் இனிமையாக இருக்குது, தரிசனம் இனிமையாக இருக்குது. தட்ஸ் த ரீசன் பீப்புள் கம். இந்த இயக்கத்திற்கு அந்த சக்தி இருக்குது, மக்களை வசீகரிக்கக்கூடிய சக்தி ஸ்ரீமன் மகாபிரபுவை போல் வந்து இருக்குது. காரணம் இது அவருடைய இயக்கம். அது இந்த கலியுகத்தில் அவர்களுடைய அழகாலையும் பிரசாரத்தை தான் மக்களை வந்து வசீகரிப்பார். காரணம் இது கலியுகம், நேரடியான முறையில் பிரச்சாரம் செய்து வந்து வசீகரிக்க முடியாது. அப்போது எதற்காக இந்த உலகத்திற்கு வருகிறார் அப்படிங்கிற விசாரம். அப்போது வருகிறார், சரி. இப்போ வருவதற்கு 2 காரணங்கள் தான். அவராக இருக்கலாம், அல்லது சில புரோபாதர் போன்ற ஆன்மீக உலகத்துடைய பக்தர்களாக இருக்கலாம், நித்திய சித்தர்களாக இருக்கலாம். இந்த ஆச்சாரியர்கள் எதற்காக இங்கே வருகை தந்தார்கள்? கிருஷ்ணருக்குரிய தத்துவம் தான் இவர்களுக்கும். எதற்காக புரோபா இந்த பூலகத்திற்கு வந்தார்? ஆன்மீக உலகத்தில் இருந்து கிருஷ்ணர் எதற்காக வந்தார்னா, அப்போ இறுதியாக நம்ம யோசித்து பார்க்கும்போது ஒரு காரணத்தை தான் வந்து சொல்ல முடியும். ஆன்மீக உலகத்தில் நம்மெல்லாம் இந்த மாதிரி நன்றாக அனுபவித்து கொண்டிருக்கிறோம், மகிழ்ச்சியாக வந்து இருக்கிறோம். இந்த பூலகவாசிகளை பாருங்கள், எந்த அளவிற்கு கஷ்டப்பட்டு கொண்டு வந்து இருக்கின்றார்கள். இப்போ அவர்களையும் இந்த மகிழ்ச்சியில் வந்து பங்கேற்க வைக்க வேண்டும், அந்த மகிழ்ச்சியை நம்ம அவர்களுக்கும் கொடுக்க வேண்டும், அதற்கு ஒரு உபாயம் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்பதற்காக தன்னுடைய சங்கத்தை அளிப்பதற்காக அவர் வந்து இறங்கி வருகிறார். மற்றபடி வேறு காரணங்கள் எதுவுமே வந்து சொல்ல முடியாது. மேல் உலகத்திலிருந்து கீழ் உலகத்துக்கு இறங்கி வருகிறார். ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் அதை அருமையாக வளர்க்குறாங்க. தன்னுடைய நிலையில் இருந்து, தன்னுடைய தளத்தில் இருந்து தாழ்ந்த பௌதீக தளத்திற்கு இறங்கி வருகிறார். அவர் ஆன்மீக தளத்தில் லீலையை ஆற்றக்கூடிய அவர் பௌதிக தளத்திற்கு இறங்கி வருகிறார். இங்கே வந்தால் கூட அவர் ஆன்மீக லீலைகளை தான் பண்ணுறார், இருந்தாலும் பௌதிக தளத்துக்கு இறங்கி வருகிறார். இதற்கான காரணங்கள் 4-5 காரணங்கள் இந்த ஸ்ரீமத் பாகவத்துடைய முதல் ஸ்கந்தத்தில் குந்தி மகாராணுடைய பிரார்த்தனை பகுதிகளில் சொல்லப்படுது. 4 ஸ்லோகங்களில் ஒவ்வொரு காரணங்களாக குந்தியை வந்து எடுத்துரைக்கின்றாள், எதற்கெல்லாம் வருகிறார் அப்படின்னு. சரியா? ஒரு காரணம் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிந்த புகழ்பெற்ற எல்லோருக்குமே புகழ்பெற்ற குழந்தைகளுக்கு கூட இந்தியாவில் தெரிந்த ஸ்லோகம், பகவத்கீதை பகவான் சொன்ன ஸ்லோகம், பரித்ராணாய சாது நான் விநாசாய யஜ துஷ்கிருதம். தர்மத்தை ரட்சிப்பதற்காக, சாதுக்களை ரட்சிப்பதற்காக, தர்மத்தை ரட்சிப்பதற்காக, அசுரர்களை அழிப்பதற்காக அவர் வருகை தருகிறார். இது மேலோட்டமான ஒரு காரணம். இது காரணம் தான், இந்த காரணமும் இருக்குது, இல்லாமல் வந்து இல்லை. பிரத்யேகமான காரணம், விசேஷமான காரணம், முக்கியமான காரணம் குந்தி மகாராணியால் எடுத்துரைக்கப்படுது, கடைசி ஸ்லோகத்தில் எடுத்துரைக்கப்படுது. அதுதான் பிரதானமான காரணம். எதற்காக வரார் அப்படின்னா, ஸ்ருந்தந்தி காயந்தி கிருணந்தி அபீக்ஷணக சுமரந்தி நந்தந்தி அபேகிதம் ஜனாக தேயேவ பஷ்யந்தி அச்சிரேன தாவகம் பவப்பிரவோக பரமம் பதாம்புஜம். இந்த பூவுலகத்தில் உள்ள மக்கள் எதனால் மகிழ்ச்சி இல்லாமல் வந்திருக்கிறாங்க? காரணம், அவர்கள் லௌகிகமான காரியங்களை மட்டும் செய்து கொண்டிருக்கிறாங்க, தர்ம அர்த்த காம பாதைகளை மட்டும் வந்து கடைபிடித்து கொண்டே இருக்கின்றார்கள். தே பெர்ஷ்யூ ஒன்லி த பாத் ஆஃப் ஞானா கர்மா ஞானா அண்ட் யோகா ஒன்லி. ஆனால் ஜீவனை மகிழ்ச்சிப்படுத்தக்கூடியது என்ன பாதை மட்டும்தான்? பக்தி பாதை மட்டும்தான். சுப்ரசீததி ஜீவன் வந்து எந்த ஒரு நிலையில் தான் முழுமையான முறையில் வந்து மகிழ்ச்சி அடைய முடியும்? பிரசீததி என்றாலே மகிழ்ச்சி என்பது பொருள். சமஸ்கிருதத்தில் பிரசீததி என்றால் மகிழ்ச்சி அடைகின்றான் பெயர். அதில் சூங்கிற பிரத்தியமும் வந்து சேர்க்கப்பட்டிருக்கு. மங்களம் அப்படின்னா மங்களம், சுமங்கலம்னா விசேஷமான மங்களம், அப்படி தானே? பிரபாத காலம்னா காலை, சுப்பிரபாதம்னா மீண்டும் விசேஷமான காலை. பிரசீததினாலே சந்தோஷம். ஆனால் அந்த ஸ்லோகத்தில் எப்படி ஒரு வார்த்தையை சேர்த்துருக்கிறார் பாருங்க, சுப்ரசீததி மீன் சுப்ரசீததி ஆகிறது. அவர் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைய முடியும், உன்னதமான இன்பத்தை வந்து அடைய முடியும். ஜீவன் எந்த நிலையில் தான் வந்து அடைய முடியும்? அந்த உன்னதமான பக்தியை வந்து அனுபவிக்கும் போது தான் அடைய முடியும். பாகவத்துடைய புகழ்பெற்ற ஸ்லோகம் அப்படி தானே, சவை பும்சா பரோ தர்மோ யதோ பக்தி ரதோக்ஷஜை அகைதுகிய பிரதிகதா யயாத்ம சுப்ரசீததி. அந்த ஆத்மா தான் சந்தோஷம் அடைய முடியும். அப்போ அதற்கு அந்த பக்தி பாதையை அறிமுகப்படுத்துவதற்காக வருகிறார். இந்த பூவுலகத்தில் வந்து தன்னுடைய லீலைகளை வந்து ஆற்றுகிறார். அப்போது எதிர்காலத்தில் உள்ள பக்தர்களுக்கு, ஓ கிருஷ்ணர் இப்படிலாம் வந்து லீலைகளை வந்து ஆற்றுகிறார், இப்படிலாம் லீலைகள் வந்து இருக்குன்னு சொல்லி அதனால் கவரப்படுறாங்க. அவருடைய குணம் எப்படி, உருவம் எப்படி, அவருடைய கதைகள் எப்படின்னு சொல்லி அதனால் கவரப்பட்டு பக்தர்கள் வந்து எதிர்காலத்தில் பக்தியை செய்வதற்கு நமக்கு வந்து செய்திகள் கிடைக்கும். அவங்க வரவே இல்லைன்னா செய்திகள் எப்படி கிடைக்கும்? அவரை பற்றிய குணங்கள் நமக்கு எப்படி தான் வந்து தெரியும்? அப்போ நமக்கு செய்திகள் கிடைக்கும். பகவான் இப்படி வந்து பசுமாடுகள் மேய்க்க சென்றார், இப்படிலாம் வந்து யசோதையிட்ட வந்து விளையாட்டாக வந்து பேசினார், யசோதையும் கோபிகளையும் இவ்வாறுலாம் வந்து அவர் ஏமாற்றினார்,
எனக்கு இந்த இஸ்கான் ஈரோட்டில் அந்த படம் ரொம்ப பிடிச்சது. நேற்றே பார்த்தேன். கிருஷ்ணன் வந்து வெண்ணையை வந்து திருடக்கூடிய படம். இவ்வாறெல்லாம் வந்து வெண்ணையை வந்து அவர் வந்து திருடினார். சரியா? அப்போ நமக்கு வந்து அந்த லீலைகளை கேட்க கேட்க கவர்ச்சிகள் வருது. கவரப்பட்ட பக்தி பாதையில் கவரப்பட்டு மீண்டும் நம்ம ஆன்மீக உலகத்துக்கு திரும்பி போகிறோம். இவ்வாறு கீழே இறங்கி வந்து அது கிருஷ்ணராக இருக்கலாம். இந்த அத்தியாயம் பாகவத்துடைய மற்றொரு முக்கியமான அத்தியாயமும் வந்து கூட. கிருஷ்ணராக இருக்கும் பொழுதும் அவர் வந்து லீலைகளை வந்து ஆற்றுகிறார். அவருடைய அவதாரங்கள் வந்து இருக்கிற ராமாதி மூர்த்திசு கல்லானியமேன திஷ்டன் நானா அவதார மகரோத் புவனேஷுக்கந்து, அந்த அவதாரங்களாக வந்தும் அவர் வந்து பல லீலைகளை வந்து ஆற்றுகிறார். அப்படி தானே? அப்போ அந்த அவதாரங்களுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் இடையில உள்ள வித்தியாசம் என்ன? ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு பேரும் ஒன்று இல்லையும் கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு சூக்ஷ்மமான முக்கியமான விஷயத்தையும் இந்த அத்தியாயம் வந்து விளக்குகிறது. அது என்னங்கிறத கடைசியில் கொஞ்சம் நேரம் பார்ப்போம். பாகவத்திலேயே மிக முக்கியமான ஸ்லோகம் இந்த அத்தியாயத்தில் தான் வந்து இருக்குது. அப்போ அவதாரங்களாக வந்து லீலைகளை ஆற்றுறார். அவரும் லீலைகளை பண்ணுறார், அவதாரங்களும் வந்து லீலைகள் பண்ணுறார். இந்த லீலைகள் 2 லீலைகள் இருக்குது, குறித்து கொள்ளுங்கள். 2 விதமான லீலைகள் வந்து இருக்குது. ஒரு லீலைகள் ருச்சிர லீலைகள் என்று அழைக்கப்படுது. என்ன லீலை? ருச்சிர லீலை. ருச்சிரம் அப்படின்னா சமஸ்கிருதத்தில் சுவையானது. பிரசாதம் ருச்சிரம் பவதிவா, பிரசாதம் இன்னைக்கு டேஸ்ட்டாக இருந்ததா அப்படின்னு நம்ம கேட்குறோம். சான்ஸ்கிருதத்தில் டேஸ்ட்டாக இருந்ததா? சில பெண்களுக்கு ருச்சிரா அப்படின்னே பேரே இருக்கும். அப்படி தானே? சுவையானவள், இனிமையானவள் அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில். ருச்சிரம் அப்படின்னா இனிமைன்னு அர்த்தம். இப்போ கிருஷ்ணனுடைய லீலைகள் கண்டிப்பாக இனிமையானவை. அவர் தன்னுடைய நித்திய சகாக்களோடு இந்த பூலகத்தில் வந்து லீலைகள் ஆற்றார எல்லா லீலைகளுமே இனிமையானவை. ராமருடைய லீலைகள் கூட இனிமையானவை தான். மேலோட்டமாக கொஞ்சம் கசப்பாக வந்து இருக்கிற மாதிரி தெரியும். மலைநெல்லி மாதிரி. மலைநெல்லி சாப்பிட்ட பிறகு கிடைக்கிற இனிப்பு வந்து அப்படி தானே நம்ம எல்லாருக்கும் பார்த்துருப்போம். ரொம்ப இனிமையாக வந்து இருக்கும். முதல்ல கொஞ்சம் கசக்கும். ஆனால் இறுதியில் ராமலீலையாக இருக்கலாம், கிருஷ்ணலீலையாக இருக்கலாம், எல்லாமே இனிமையானவை. தே ஆர் ஸோ டேஸ்டி. இந்த அரக்கர்களை கொல்லக்கூடிய லீலை கூட இங்கே பூலகத்திலாம் நடைபெறுது. மேலுலகத்தில் அந்த லீலைகள்லாம் வந்து கிடையாது. இப்போ இந்த லீலை ரொம்ப இனிமையானது, கிருஷ்ணனுடைய லீலைகள் அனைத்துமே. அப்போ இந்த ருச்சிர லீலைகள்னால் ரொம்ப இனிமையானவை. முதல் விஷயம், ஒரு விஷயம். மற்றொன்று, அந்த ருச்சிர லீலை அப்படின்னா இட் ஹேஸ் சம் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், இட் ஹேஸ் சம் லக்ஷணா, சில லக்ஷணங்கள் இருக்குது. ருச்சிர லீலாயாம் லக்ஷணம் காணி காணி கிம் கிம். என்னென்ன லக்ஷணங்கள் அதுக்கு இருக்கணும் அப்படின்னா, ஒன்று, அவர் அங்கேருந்து வரார்களா கீழே வரும்போதே அந்த லீலைகளை வந்து நடத்துவதற்கு தன்னுடைய நித்திய சகாக்களை கூட்டு வந்துடுறார். காரணம் அவர்கள் கூட தான் அந்த லீலையை வந்து ஆற்ற முடியும். கட்டுண்ட ஜீவன் கூட இந்த லீலைகள்லாம் வந்து ஆற்ற முடியாது. காரணம் கட்டுண்ட ஜீவன்களுக்கு வந்து கிருஷ்ணரோடு அந்த ஒரு 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 ரசப்பரிமாற்றத்தின் அடிப்படையிலலாம் உறவாட வந்து தெரியாது. இவன் இப்போ தான் உறவாடவே ஆரம்பிச்சிருக்கிறான் சாதனா பக்தன். மற்றவர்களின் பகவான் கூட உறவுகளை ஏற்படுத்தலை. அப்படி முகத்தை காமிச்சிட்டு திரும்பி போய்ட்டு, இது கோயிலா, பெருமாள் கோயிலா, நான் மட்டும் என் வேலைக்கு போகிறேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கிறாங்க. அதான் பூலகத்தில் உள்ள பெரும்பான்மையான மக்களுடைய நிலைப்பாடு. அப்படி தானே? அங்கே ஒரு நடிகர் வந்து அவரை பார்க்க போகிறாங்க. பெருமாள் சப்பரத்தில் வரார். முதல் நாள் நான் ஒரு மெட்ராஸில் மயிலாப்பூரில் பார்க்குறேன். பெருமாளோ சிவபெருமானோ அங்கே சப்பரத்தில் வராங்க. ஒருவருமே கிடையாது. அந்த சப்பரத்தை எழுக்கக்கூடியவர், மிருதங்கம் வாசிக்கக்கூடியவர், அவ்வளவுதான், வேறு யாருமே கிடையாது. பட்டர் அவ்வளோதான் உட்காந்துருக்குறாங்க. இது இஸ் கலியுகா. இதுதான் பூலகத்தில் நிலைப்பாடாக வந்து இருக்குது. இப்போ பகவான் தன்னுடைய உலகத்தில் இருந்து அந்த நித்திய சகாக்களை கூட்டு வரார். அவர்கள் கூட இந்த லீலைகளை வந்து அவர் அந்த ஆற்றுகிறார். மற்றொன்று, இந்த லீலைகள் அதான் முக்கியமான விஷயம், அந்தரங்க சக்தியுடைய முழு தொடர்போடு செய்யப்பட்ட லீலைகள். லீலைகள் அப்படின்னாலே முதல்ல அந்தரங்க சக்தியுடைய கட்டுப்பாட்டில், அந்தரங்க சக்தியில் தான் இருக்கக்கூடிய பகவான் அந்த லீலைகளை ஆற்றுறார். அந்தரங்க சக்தியுடைய தொடர்பில் தான் எப்பொழுதும் இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் அந்த லீலையில் பங்கேற்றுக் கொள்கிறார்கள். இந்த 2 பேரும் செய்யக்கூடியதான் வந்து லீலைகள். ஏன்னால் புரோபாடைய செயல்களை நம்ம லீலைகள்ங்கிறோம். அவரும் இந்த பூவுலகத்துக்கு வந்தார். பூவுலகம் என்பது ஜடசக்தியால் செய்யப்பட்ட ஒரு உலகம். இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லா செயல்களுமே ஜடசக்தியுடைய கட்டுப்பாட்டில் தான் வந்து நடக்குது. அவருடைய ஸ்பர்சத்தில் 3 விதமான குணங்களுடைய தொடர்பில் தான் வந்து நம்ம எல்லா காரியங்களையும் பண்ணுறோம். அப்படி தானே? சத்துவகுணத்தில் தொடர்பு கொள்ளும்போது உட்காந்து கிரந்தத்தை படிக்கிறோம். தமோகுணம் தொடர்பு வந்த உடனே உறங்க ஆரம்பிச்சிருந்தோம். ரஜோகுண தொடர்பு வந்த உடனே கோவப்படுறோம். அப்படி தானே? ஆனால் கிருஷ்ணர் இந்த பூலகத்தை வந்து லீலைகளை ஆற்றும்போது அவரும் அவருடைய பக்தர்களும் இந்த பௌதிக தளத்துக்கு இறங்கி வந்தால் கூட, பௌதிக பிளாட்ஃபார்ம் அந்த மேடைக்கு இறங்கி வந்தால் கூட, அவர்கள் அனைவருமே அந்த நித்திய அந்த அந்தரங்க சக்தியுடைய தொடர்பில் இந்த லீலைகளை வந்து ஆற்றுகிறார்கள். சில பிரபுபாத போன்ற சுத்த பக்தர்கள் இந்த பூலகத்துக்கு இறங்கி வரும்போது கூட
அவர்கள் பௌதிக சக்தியால் ஒருபொழுதும் ஸ்பர்சம் செய்யப்படுவது வந்து கிடையாது. அதான் புரோபாடைய செயல்களை நம்ம லீலைகள் அப்படிங்கிறோம். ஒரு லௌகிகவாதி சொல்லலாம், எப்படிப்பா அதை லீலைகள்ங்கிற? அவரும் எங்களை மாதிரி வந்து கல்கத்தா நகரத்தில் தெருவில் நடந்து போனார், அவரும் வந்து வியாபாரம் பண்ணார், அவருக்கும் நம்ம எல்லா குடும்பங்களில் உள்ள பிரச்சனைகள் இருக்கிற மாதிரி அவருடைய இல்லத்துலேயும் வந்து பிரச்சனை இருந்தது. கணவன் மனைவிக்கு இடையில் சண்டை இருந்தது, குழந்தைகளுக்கு இடையில் சண்டை வந்து இருந்தது. அவருடைய பிஸ்னஸும் எங்களுடைய பிஸ்னஸ் மாதிரி வந்து நசித்து போச்சு. அவர் வந்து வறுமையில் கஷ்டப்பட்டார். அவரும் வந்து என்ன பண்ணார், ஒரு புஸ்தகத்தை பிரிண்ட் பண்ணுவதற்காக ரோட்டில் வந்து தலையில் புஸ்தகத்தை சுமந்துட்டு போயிட்டு இருந்தார். இப்போ லௌகிகவாதி சொல்லலாம், இதுதான் எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலும் நடக்குது. ஒவ்வொரு பிஸ்னஸ்மேன் இப்போ ஒரு கதை எழுதினோம்னா அவனுடைய கதையை மேலோட்டமான முறையில் ப்ரோபா கதை மாதிரி இருக்கலாம், சில நேரங்களில் இருக்கலாம். அப்படி கிடையாது. இந்த காரியங்கள் அனைத்தும் ப்ரோபாருடைய வாழ்க்கையில் அந்தரங்க சக்தியுடைய தொடர்பு வந்து நடைபெறுது. அதனால் நமக்கு படிப்பதற்கு, அதை கேட்பதற்கு இனிமையாக வந்து இருக்குது. இப்போ கிருஷ்ணர் இவ்வாறு இந்த அந்தரங்க ருச்சிர லீலைகளை இந்த பூலகத்தில் ஆற்றார். மற்றொரு விதமான லீலைகளை அவர் ஆற்றார். அந்த விஷயங்கள் தான் அங்கே வந்து சொல்லப்படுது. இந்த அத்தியாயத்துடைய முதல் பகுதியில் வந்து சொல்லப்படுது. இந்த லீலைகள் சிருஷ்டி லீலைகள் என்று சொல்லப்படுது. சரியா? அப்போ என்ன லீலைகள் இருக்குது? சிருஷ்டி லீலைகள் வேறு, ருச்சிர லீலைகள் வேறு. சிருஷ்டி லீலைனா என்ன? பகிரங்க சக்தியுடைய தொடர்போடு பகவான் இந்த உலகத்தை சிருஷ்டிக்கக்கூடிய லீலையை வந்து பண்ணுறார். அப்போ இந்த உலகம் படைக்கப்பட வேண்டிய அவசியம் என்ன? அந்த காரணம் மீண்டும் வந்து வருது. பகவான் தன்னுடைய ஆன்மீகத்தில் நிரந்தரமாக சந்தோஷமாக தன்னுடைய நித்திய சகாக்களோடு இருக்கிறார். எதற்காக இந்த உலகம் வந்து படைக்கப்பட வேண்டும்? மீண்டும் அவருடைய அகாரமான கருணையால். காரணம், அந்த லீலையில் பங்கேற்கக்கூடிய அளவிற்கு தகுதியை மீண்டும் புதுப்பிக்காத பல ஜீவன்கள் இருக்கிறாங்க. அந்த ஜீவன்கள் தான் வந்து பந்தப்பட்ட ஜீவன்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றார்கள். ரெண்டு பேருமே அவருடைய குழந்தைகள் தான். அந்த ஜீவனும் இவனும் ஒருத்தன் தான். பட் அவன் அந்த பக்தியை வந்து புதுப்பித்து பக்திங்கிற குணத்தோடு கிருஷ்ணருக்கு நித்தியமான முறையில் சேவை ஆற்றி ஆன்மீக குலத்தில் ஆனந்தமாக இருக்கிறான். ஆனால் பகவானுடைய மற்ற ஒரு குழந்தைகள், ஒரு குழுமம், குழந்தைகள் குழுமம், குரூப் ஆஃப் ஜீவாஸ் நோன் அஸ் கண்டிஷன்டு ஜீவாஸ், தே சஃபர் ஹியர் இன் மெட்டீரியல் வேர்ல்டு. கஷ்டப்படுறார். கிருஷ்ணனுடைய அந்த வருத்தத்தை பகவத்கீதையிலே அவர் பல நேரங்களில் வெளிப்படுத்துகிறார். மமைவாம்சோ ஜீவலோகே ஜீவபூத சன்னாதனக. இந்த ஜீவன் யார் அப்படிங்கிற கேள்வி வந்து வருதில்ல. நேற்று வந்து சொன்னோம், நேற்று ஜீவ விசாரத்தை பற்றி பேசணும். இப்போ ஜீவன் வந்து நித்தியமானவன் அதெல்லாம் வந்து பேசிட்டு இருந்தால் கூட இந்த ஜீவன் யார், இவன் எங்கேருந்து வந்தான் அப்படிங்கிற கேள்விக்கு பகவான் பகவத்கீதையில் பதில் அளிக்கிறார். ஜீவஸ்வரூபம் என்ன, அதான் வந்து சரியான வார்த்தை. இந்த ஜீவஸ்வரூபம் என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு பகவான் பதில் அளிக்கிறார். இவன் வேறு யாரும் கிடையாது, என்னுடைய மகன் தான். மமயோஹம்சோ, என்னுடைய குடும்பத்துடைய ஒரு அங்கத்தினர் தான் இவன். வேறு யாரும் வந்து வேறு ஆள்லாம் வந்து கிடையாது. இருப்பினும் இந்த பூவுலகத்தில் அவன் எப்படிப்பட்டவனாக வந்து இருக்கிறான்? மனசஸ்திராணி இந்திரியாணி பிரகிருதிஸ்தானி கர்ஷதி. இந்த மனம் புலன்கள் இந்த ஜடசக்தியில் மாட்டிக்கொண்டு இவன் கஷ்டப்படுறான். அப்படி தானே? ஒரு பெரிய பல நேரங்களில் அந்த அற்புதமான உதாரணத்தை கொடுக்குறார். கோடீஸ்வரன், இந்த கோடீஸ்வரனுடைய பல குழந்தைகள் அந்த கோடீஸ்வரன் சொல்கிறதே வந்து கேட்குது. அவரே கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறார், அவரே வந்து வீடு பெரிய மாளிகை கட்டி கொடுக்குறார், கார் வாங்கி கொடுக்குறார், செலவுக்கு பணம் கொடுக்குறார். சந்தோஷமாக அந்த குழந்தைகள் வந்து அந்த மாளிகையில், ஜமீன்தார் மாளிகையில் வாழுது. 2-3 குழந்தைகள் அவர்கிட்ட முறைச்சிட்டு வெளியில் போயிட்டு ரோட்டில் எங்கேயோ போய் பிச்சைக்காரனா பைத்தியக்காரனா இருக்கிறான். அவன் யாருன்னே மக்களுக்கு தெரியாது. இவ்வளோ பெரிய இவருடைய மகன் தான் அப்படிங்கிறதே தெரியாது. கடைசியில் ஒரு நாள் அவர் வருத்தப்பட்டு சொல்கிறார், அந்த பைத்தியக்காரன் இருக்கிறானே, சாரி பட் இட்ஸ் அ ரியல் வேர்டு, நம்மலாம் பைத்தியக்காரன்கள் தான். அந்த பைத்தியக்காரன் வந்து இருக்கிறானே, அந்த கிறுக்கன் இருக்கிறானே, அந்த அபாக்கியசாலி வந்து இருக்கிறானே, அந்த ஒரு ஏழை வந்து இருக்கிறானே, அவன் என்னுடைய மகன், லக்ஷ்மிபதியுடைய மகன் அப்படிங்கிறார். கர்ஷதி அப்படிங்கிற வார்த்தையும் சொல்கிறார். ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கிறான் அவன் அப்படிங்கிறார். என்னோட பெரிய பிரச்சனை என்னென்னா, அந்த பூவுலகத்தில் நம்ம கஷ்டப்படுவோம் அப்படிங்கிறதே நமக்கு தெரியல. தட்ஸ் அ பிக் ப்ராப்ளம். முதலாக எனக்கு கோயம்புத்தூர் இஸ்கான்லேருந்து சாண்டிலி அப்ரூவ்னு இஸ்கான் யூத் ப்ரோக்ராம் பண்ணக்கூடிய ஒரு பக்தர் தான் ப்ரோபாட கிரந்தத்தை கொண்டு வந்து கொடுத்தார். தென்காசியில் திருநெல்வேலியில் நான் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன். எனக்கு அந்த கிரந்தத்தில் முதல்ல படிக்கும்போது எனக்கு புரியாத ஒரு விஷயம், அந்த புத்தகத்தில் பல இடங்களில் ப்ரோபா ஒரு 2 பக்கத்துக்கு 3 பக்கத்துக்கு ஒரு இடத்துல வி ஆர் சஃபரிங் இன் மெட்டீரியல் வேர்டுன்னு எழுதியிருந்தார். என்ன கஷ்டப்படுறோம்? டெய்லி காலையில் அம்மா வந்து சமைச்சு கொடுக்குறாங்க, பணம் கொடுக்குறாங்க, காலேஜ் போகிறோம், படிக்கிறோம், மார்க் வாங்குகிறோம், வீட்டுக்கு வாங்குகிறோம், ஜாலியாக படுத்து வரோங்க, என்ன கஷ்டப்படுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி தோணுச்சு. எதுக்காக இந்த சப்தத்தை மீண்டும் மீண்டும் எழுதுறாரு அப்படிங்கிற மாதிரி தோணுச்சு. 6 மாதத்தில் காலேஜ் முடிஞ்சிச்சு. சரியா?
முடிஞ்ச 2 மாதத்தில் எங்கள் அம்மா அப்பாவும் கேட்டாங்க, வேலைக்கு எப்போ போகிற அப்படின்னாங்க. ஓ, இவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருக்குதா? நல்லா அன்பான அம்மா அப்பாவாக தான் இருந்தாங்க, என்ன எப்படி மாறிட்டாங்க, வேலைக்கு போக சொல்கிறாங்க, பணத்தை கஷ்டப்பட்டு கொண்டு வர சொல்கிறாங்க அப்படின்னு. இது மாதிரி நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஒரு மாயையில் இருக்கிறோம். இந்த பூவுலகத்தில் நம்ம கஷ்டப்படுறோமா அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் நமக்கு இருக்குது. அந்தளவுக்கு நம்ம தமோ குணத்தில் இருக்கிறோம். உண்மையிலே எல்லோருமே வந்து இந்த பூவுலகத்தில் என்ன பண்ணுறோம், கஷ்டப்படுறோம். சரியா? ஸோ இதுதான் ஜீவனுடைய ஒரு நிலை. அப்போ இந்த ஜீவனை மீண்டும் தன்னுடைய நிலையை புரிய வைத்து பக்தனாக மாற்றி தன்னுடைய உலகத்திற்கு கொண்டு வரணும். என்ன நடக்குது உண்மையில்? நேற்று அதே அந்த சம்மந்தமாக தான் படித்தோம். பூத்வா பிரளியதே. இந்த உலகமானது, படைக்கப்பட்ட உலகமானது 3 நிலைகள் உடையது. படைப்பு, கொஞ்ச காலம் பரிபாலனம் செய்யப்படுது, கொஞ்ச காலம் மீண்டும் கழித்து என்ன செய்யப்படுது, அழிவுக்கு உட்படுகிறது. அப்போ அந்த நேரங்களில் வாழ்ந்த சில ஜீவன்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி பக்தி பாதையை புதுப்பித்து ஆன்மீக உலகத்துக்கு திரும்பி சென்றிருப்பார்கள். சில நபர்கள் பக்தி பாதையை ஏற்றுக்கொண்டாமல் இருந்திருக்கலாம், சில நபர்கள் பக்தி பாதையை ஏற்றும் முழுமையாக பக்குவம் அடையாமல் வந்து இருந்திருக்கலாம். இவங்களாம் ஆன்மீக உலகத்துக்கு திரும்பி செல்லலை. இவர்கள் அனைவருமே மகாவிஷ்ணு நித்திரையை வந்து செய்யும்போது அவருடைய வயிற்றில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, உறங்கி கொண்டிருக்கிறாங்க. உறக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இவன் தமோகுணம். இவனுக்கு தன்னுடைய நன்மையை பற்றி எந்த விதமான சிந்தனையும் கிடையாது. அம்மா தான் தட்டி எழுப்புறாங்க, இன்னைக்கு பப்ளிக் எக்ஸாம், எந்திரிச்சு படித்து போய் எக்ஸாம் எழுதுடான்னு சொல்லி. அந்த மாதிரி இவன் தமோகுணத்தில் உறங்கிட்டு இருக்கிறான். பகவான் தான் மீண்டும் வந்து என்ன செய்கிறார், இல்லை இவன் ரொம்ப கஷ்டப்படுறான், மீண்டும் இந்த பூ உலகத்தை வந்து சிருஷ்டி செய்வோம், சிருஷ்டி செய்து மீண்டும் வந்து இவனுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுப்போம், கொடுத்து இவன் பக்தி பாதையை ஏற்றுக்கொள்ளட்டும் சொல்லி இந்த சிருஷ்டி நிலையை வந்து ஆரம்பிக்கிறார். ராமானுஜரும் அதான் வந்து வளர்க்குறார். ஒரு பெரிய கோடீஸ்வரன் இருக்கிறான், அவனுக்கு எதுவுமே தேவைங்கிறது கிடையாது, ஒரு விஷயத்தை உருவாக்கணுங்கிற தேவை கிடையாது. அவன் வந்து ஊட்டியில் போய் வந்து கோல்ஃப் விளாடுறான் அப்படின்னா சும்மா ஒரு சந்தோஷத்துக்காக, விளையாட்டுக்காக ஆடுறான். அந்த கோல்ஃப் விளையாடி ஒன்று பணம் சம்பாதிக்க போகிறதும் அவனுக்கு கிடையாது, வேறு எதையும் சம்பாதிக்கணுங்கிற அவசியம் வந்து கிடையாது. அப்போ பகவானுக்கு இதில் எந்த விதமான ஒரு அவசியமும் வந்து கிடையாது, ஒரு நிமித்தம் வந்து கிடையாது, நிர்பந்தம் கிடையாது. நம்முடைய நன்மைக்காக என்ன பண்ணுறார், இந்த சிருஷ்டியை வந்து உருவாக்குறார். இப்போ சிருஷ்டியை உருவாக்கும் போது இந்த லீலை கண்டிப்பாக பகிரங்க சக்தியுடைய தொடர்போடு வந்து உருவாக்கப்படுது. காரணம் இந்த லீலையில் பகிரங்க சக்தி தான் நம்மளை வந்து அடக்கி ஆள போகிறா இந்த பூவுலகத்தில். சி இஸ் அ சூப்பரண்டெண்டன்ட் ஆஃப் திஸ் மெட்டீரியல் வேர்ல்டு. துர்கா தான் இந்த பூவுலகத்துடைய முக்கியமான சிறை அதிகாரியாக வந்து இருக்கிறார். அப்போ அந்த லீலை எந்த நிலைகளில் நடைபெறுது அப்படிங்கிறத தான் இந்த ஸ்லோகங்கள் வந்து விளக்குது, இந்த பகுதியில் வந்து விளக்குது. அப்போ அந்த லீலையை செய்வதற்காக பகவான் என்ன பண்ணுறார், முதல்ல வந்து தன்னை வந்து வியாபகம் செய்தார். வியாபகம் சதுரங்கங்களாக 4 சங்கர்சனர், அனிருத்தர் என்று 4 சதுரங்கங்களாக தன்னை வந்து வியாபகம் வந்து செய்கிறார். அதில் அந்த சங்கர்சனரிடமிருந்து அந்த மகாவிஷ்ணு, அவர் வந்து விரிவங்கம் செய்யப்பட்ட மகாவிஷ்ணு, அவர் இங்கே தான் சிருஷ்டி லீலையை வந்து ஆற்ற இருக்கிறார். அந்த லீலையை ஆற்றுவதற்காக என்ன இருக்கிறார், முதல்ல வந்து அவருடைய உடல்லிருந்தே ஏராளமான சிருஷ்டிகள் உருவாகியன, ஏராளமான பிரம்மாண்டங்கள் வந்து உருவாகியன. அந்த பிரம்மாண்டங்கள் அனைத்தையும் பாதியை வந்து நீரால் வந்து நிரப்பி அதன் மீது பள்ளி கொண்டு யோக நித்ர லீலையை வந்து ஆற்றினார். அது நம்முடைய நித்திரை வந்து கண்டிப்பாக தமோகுணத்தால் உருவான ஒரு நித்திரை. இது ஆனந்தமான அந்தரங்க சக்தியுடைய ஒரு தொடர்பில் உறக்கத்தில் ஒரு சுவை இருக்குது. இந்த தமோகுண உறக்கத்திலே ஒரு சுவை இருக்குது. பல பக்தர்கள் கேட்குறாங்க, ஆன்மீகத்தில் உறக்கம் உண்டா? அப்புறம் உறக்கம் உண்டு. அந்தரங்க சக்தியுடைய தொடர்பில் உள்ள ஒரு உறக்கம் வந்து உண்டு. அதை இப்போ நம்மளால் வந்து புரிந்து கொள்ள முடியாது. இந்த உறக்கம் கண்டிப்பாக தமோகுண உறக்கம், அப்படி தானே? அந்த உறக்கத்தில் கூட கிருஷ்ணரை வந்து நம்ம வந்து மறக்க மாட்டோம். இங்கே நினைப்பிலே கிருஷ்ணரை மறந்துட்டு இருக்கிறோம். உணர்வுகள் 3 நிலைகளில் வந்து வெளிப்படுத்தப்படுது. சரியா? என்ன நிலைகள்லாம் வெளிப்படுத்தப்படுது? சொப்னக, ஜாகிரதக, அப்புறம் வந்து மீண்டும் வந்து நித்ரா, சரியா, சுசுப்தி, இந்த 3 நிலையில் வெளிப்படுத்தப்படுது. சொப்னக ஜாகிரதக அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? விழிப்புணர்ச்சியில் நம்ம இருக்கிறோம், விழிப்புணர்ச்சியில் இருக்கிறோம், மக்கள் கூட பேசுகிறோம், பழகிறோம். இந்த நிலையில் கூட நமக்கு கிருஷ்ண உணர்வு இல்லை. நம்ம வந்து மாயை சம்பந்தப்பட்டமான உடல் உணர்வில் தானே இருந்து கொண்டிருக்கிறோம், அப்படி தானே? அப்புறம் உறக்க நிலையில் 2 உறக்க நிலை வந்து இருக்குது. சுசுப்தினா ஆள் உறக்க நிலை, அப்புறம் நித்ரானா அதில் கொஞ்சம் கனவு வந்துட்டு போகும், அப்படி தானே ஒரு நிலை. சுசுப்தினா ஆள் நல்லா உறங்குறது. இங்கே டாக்டரம்மா இருக்கிறாங்க, நல்ல ஹெல்த் வேணால் நமக்கு அந்த உறக்க நிலைக்கு போகணும். ஒரு நாளில் குறைஞ்ச நம்ம படுக்கிறதுல அந்த ஒரு நிலைக்கு நம்ம போயிடணும். ஒரு 3 மணி நேரமாவது வந்து ஆள் உறக்கம் போகணும். அப்படின்னா உடல் வந்து என்ன செய்யும், மீண்டும் வந்து புத்துணர்ச்சி உள்ளதாக மாறும் புலன்கள்.
அந்த உறக்க நிலையில் நமக்கு எதுவுமே தெரியாது, கனவும் வந்து கிடையாது, இந்த புலன்களும் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு, உறங்கிட்டு. அந்த சுசுப்தி நிலையில் கூட கிருஷ்ணன் சம்பந்தமான விஷயங்களை சிந்திக்கக்கூடியவர்கள் நித்தியமான சுத்த பக்தர்கள். அதான் உண்மையான கிருஷ்ண தளம், கிருஷ்ண பக்தி தளம் என்பது அந்த நிலையில் கூட. அதில் அதான் வந்து உண்மையான தளம். கிருஷ்ணர் அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில் வந்து உறங்குகிறார் வந்து வைத்துக்கொள்வோமே. அப்போ அவருடைய உடலில் இருந்து சயனச யோக நித்ராம், இது யோக நித்ராம் விதன்வதக. அப்போ ஏராளமான அவர் வந்து என்ன பண்ணுறார், உறங்கி கொண்டிருக்கிறார். உறங்கும்போது சிருஷ்டியை வந்து செய்ய வேண்டும் என்று அவர் ஆசைப்படுறார். ஆசைப்பட்ட நேரத்தில் உடனடியாக அவருடைய நாபிலிருந்து இங்கே வந்து ஒரு பெரிய தாமரை வந்து உருவாகியது. அந்த தாமரையில் அதன் மீது கடைசியாக சிருஷ்டியை உருவாக்க வேண்டிய அந்த சிருஷ்டியுடைய முதல் தலைவராகிய பிரம்மன், படைப்பு கடவுளாகிய பிரம்மன் வந்து உருவாகுகிறார். சிருஷ்டியுடைய இந்த ஆரம்பத்தை வந்து இந்த ஸ்லோகம் வந்து எடுத்துரைக்கின்றது. இப்போ இதில் பல விஷயங்கள் நடைபெறுது, சுருக்கமான முறையில் வந்து பேசலாம். இந்த சிருஷ்டி முதல்ல 2 நிலையில் வந்து செய்யப்படுது. காரண சிருஷ்டி, காரிய சிருஷ்டி, சர்க்கம் விசர்க்கம் என்று 2 நிலைகளில் வந்து செய்யப்படுது. முதலாம் தரமான படைப்பு, 2ஆம் தரமான படைப்பு. இந்த அளவுக்கு வைத்துக்கொள்ளுங்களேன். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன், செகண்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். ஓகே, சில விஷயங்களை தயாரிக்கும் போது அதில் ஒரு ஸ்டேஜ் 2 ஸ்டேஜ்னு இருக்கும்ல. அப்போ முதலாவது நிலை வந்து காரண சிருஷ்டி அல்லது சர்க்கம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. 2வது நிலை வந்து விசர்க்கம் என்று அழைக்கப்படுது அல்லது காரிய சிருஷ்டி என்று அழைக்கப்படுது. இந்த 2-3 ஸ்லோகங்களில் முதல் நிலையில் உள்ள படைப்பாகிய காரண சிருஷ்டி வந்து விளக்கப்படுது, சர்க்கம் வந்து விளக்கப்படுகின்றது. சரியா? இப்போ சர்க்கம் என்றால் என்ன? இந்த விஷ்ணுவுடைய 3 வியாபகங்கள் ஒரு சிருஷ்டியை வந்து செய்த அந்த சிருஷ்டி சர்க்கம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. இந்த சர்க்கத்திற்காக பகவான் தன்னை 3 விஷ்ணுக்களாக விரிவங்கம் செய்கிறார். இந்த 3 ஒரே ஒரு ஸ்லோகம்தான். இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம வாழ்க்கையில் மறக்கவே கூடாது. கௌடிய வைஷ்ணவர்கள் சில பிரபுபாதர் இந்த ஸ்லோகத்தை பகவத்கீதையில் 7வது அத்தியாயத்தில் ஒரே ஒரு பொருளுரையில் மட்டும் மேற்கோள் காமிச்சிருக்கிறார். ஆனால் இது மீண்டும் மீண்டும் பல இடங்களில் இந்த ஸ்லோகத்துடைய அர்த்தம் வந்து பயன்படுத்தப்படுது. இப்போ சிருஷ்டியை செய்வதற்காக பகவான் 3 விஷ்ணுக்களாக தன்னை வந்து விரிவங்கம் செய்கிறார். காரணகரகசாய் விஷ்ணு, கர்ப்பதகசாய் விஷ்ணு, ஸ்ரோதகசாய் விஷ்ணு. பேர் மறக்கக்கூடாதுண்ணே. காரணகதகசாய் விஷ்ணு, கர்ப்பதகசாய் விஷ்ணு, ஸ்ரோதகசாய் விஷ்ணு. விஷ்ணோஷ்ட 3 ரூபானி புருஷாக்கியானி அதோ விதுகு ஏகந்தம் மகதக சிரேஷ்டேர் துவிதீயமண்ட சம்சிதம் திருதீயம் சர்வபூதஸ்தம் தானி ஞாத்வா உமிச்சதே. ஒரு சமஸ்கிருத பதமாக இருக்கலாம், அது தமிழ் செயலாக இருக்கலாம். அதை வந்து என்ன மாறணும், உரைநடை வடிவத்துக்கு மாற்றணும். காரணம் செயல் வடிவில் எழுதப்பட்டிருக்கு, அப்படி தானே? இப்போ தானி ஞாத்வா உமிச்சதே அப்படின்னா இதை இந்த 3 நபர்களை, 3 நபர்னா கூட கிடையாது, இவர்களை தெரிந்தவன் முக்தி அடைவான் அப்படின்னு அந்த கடைசி வரி சொல்லுது. அப்போ எவர்களை தெரிந்தவன் முக்தி அடைவான்? இந்த 3 விஷ்ணுக்களை தெரிந்தவன் முக்தி அடைவான். எந்த 3 விஷ்ணுக்களை? காரணகதகசாய் விஷ்ணு, கர்ப்பதகசாய் விஷ்ணு, ஸ்ரோதகசாய் விஷ்ணு. அப்போ இந்த 3 நபர்கள் என்னென்ன பண்ணுறாங்க? அந்த 3 நபர்களை குணங்களை பார்த்துருவோம், மறக்கவே கூடாது. காரணகதகசாய் விஷ்ணு, இவர் பேர் காரணகதகசாய் விஷ்ணு, எல்லாத்துக்கும் காரணம் அவர் தான். சரியா? இறுதியான சர்வகாரண காரணம் கிருஷ்ணர் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம். இந்த சிருஷ்டியை பொறுத்தவரை முதல் காரணம் அவர் தான். காரணம் காரியம் 2 விஷயங்கள் இருக்குது. there are 2 aspects always. இது கொஞ்சம் நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும். தெரிந்த விஷயந்தான். ஒரு விஷயம், இப்போ இந்த செல்ஃபோன் இருக்குது, இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இது ஒரு பொருளாக உருவெடுத்திருக்கு. இது பொருளாக உருவெடுப்பதற்கு முன்பு ஒரு நிலையில் வந்து இருந்திருக்கும். அது வந்து காரணம் என்று அழைக்கப்படுது. இப்போ இது காரியமாக மாறியிருக்கு. நல்ல உதாரணம் மண்பாண்டம். மண்பாண்டத்துக்கு காரணம் என்ன? மண், களிமண், நல்ல களிமண், பச்சை மண். சரியா? அதான் வந்து காரணம். அது காரணம், மூலப்பொருள். அது காரியமாக மாறியிருக்கு. 2 ஒரு வகையில் ஒன்று தான். காரணம், அந்த மண்ணில் என்னென்ன குணங்கள்லாம் இருந்ததோ அந்த குணங்கள் தான் எதில் இருக்கும்? மண் பாண்டத்தில் இருக்கும். மண் சிவப்பு கலரில் இருந்தால் மண்பாண்டமும் எப்படி இருக்கும்? சிகப்பு கலரில் இருக்கும். மண் வாசனையுள்ள மண்ணாக மண்பாண்டமும் வாசனையுள்ள மண்ணாக வந்து இருக்கும். ஆனால் அது போக இது காரியமாக மாறும்போது அதில் சில அடிஷனல் குவாலிட்டிஸும் வந்து இருக்கும். என்ன குவாலிட்டி?
மண்ணுக்கும் மண்பாண்டத்துக்கும் இடையில ஒரு அடிஷ்னல் குவாலிட்டி என்ன? பக்கத்தில் நெருங்கிட்டீங்க. எனக்கு கொஞ்சம். மண்ணாக இருக்கும்போது அதில் வந்து நீரை வந்து சுமந்து கொண்டு போக முடியாது. மண்பாண்டமாக இருக்கும்போது என்ன பண்ண முடியும்? அதில் நீரை சுமந்து கொண்டு போக முடியும். இதில் உள்ள இரும்பு, பிளாஸ்டிக் எல்லாம் முன்னால் இதனுடைய மூலப்பொருள். ஆனால் அப்படி இருக்கும்போது நம்ம ஃபோனை யூஸ் பண்ண முடியாது. இப்படி இருக்கும்போது தான் ஃபோனை யூஸ் பண்ண முடியும். அப்போ காரண காரியம்னா என்னன்னு தெரியுதுல்ல? சரியா? அப்போ எல்லாவற்றிற்கும் காரணமாக இங்கே வந்து கர்ப்பதக சாய் விஷ்ணு வந்து இருக்கிறார். காரணகதக சாய் விஷ்ணு வந்து இருக்கிறார். அவருடைய உடலில் இருந்து, அவருடைய உடல் துளைகளில் இருந்து இந்த கடுகு மூட்டைன்னு ஒன்று வச்சுக்கிடுவோமே, கடுகு மூட்டை உடஞ்சினா எத்தனை கடுகு இதில் ஓடும்? அது மாதிரி எண்ணற்ற பிரம்மாண்டங்கள் அவருடைய உடல்லேருந்து வெளியிலே வருகிறது. சரியா? இவர் தான் வந்து காரணகதக சாய் விஷ்ணு. அப்போ ஜடசக்தியை வந்து அப்போ மீண்டும் இந்த உலகத்தை அவர் உருவாக்குறார். ஒரு பொருள் உருவாகும் போது இந்த மேட்டர் ஆஃப் கிரியேஷன் ஆஃப் எனி ப்ராடக்ட் 3 ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆர் கெட்டிங் இன்வால்வ்டு. ஒரு விஷயம் வந்து உருவாக்கப்படும் போது அதில் 3 விஷயங்கள் கண்டிப்பாக வந்து வரும். ஒன்று பொருளை உருவாக்குபவர், மற்றொன்று உருவாக்குவதற்கு தேவையான மூலப்பொருள், மற்றொன்று ஒரு உபகரணம். இப்போ மண்பாண்ட விஷயத்தையே எடுத்துக்கிடுவோமே, மண்பாண்டம் வந்து உருவாக்கப்படுது அப்படின்னா அதை வந்து குயவன் வந்து உருவாக்குகிறான். எதிலிருந்து உருவாக்குகிறான்? மண்ணிலிருந்து உருவாக்குகிறான். அதை உருவாக்குவதற்கு அவன் என்ன பண்ணுறான்? ஒரு ஒரு சக்கரம் வச்சுருப்பான். அப்படிதானே? இந்த சக்கரத்தை வைத்து உருவாக்குகிறார். இதே போல் இந்த உலகத்தை பகவான் உருவாக்குகிறார். உருவாக்குவதற்கு அவர் எந்த சக்தியை பயன்படுத்துகிறார்? மகத்தத்துவம் என்ற சக்தியை பயன்படுத்துகிறார். சரியா? இந்த வார்த்தையை மறக்கவே கூடாது. அதனால தான் ஒரு காரணம் இவர் மகாவிஷ்ணு என்று அழைக்கப்படுகிறார். மகத் என்றால் பெரிய ஒரு மூலப்பொருளை வந்து பயன்படுத்துகிறார். இந்த மகத்தத்துவம் சக்தி பின்பு 16 அங்கங்களாக பிரிகின்றது. இதுதான் சாங்கிய தத்துவம். இது வந்து 3வது ஸ்கந்தத்தில் நான் விரிவாக படிக்க போகிறோம். இந்த ஒவ்வொரு மகத்தத்துவம் அதில் வந்து பிரதானமாக இருக்கும். அப்புறம் மகத்தத்துவமாக மாறும். மகத்தத்துவம் 3 விதமான அகங்காரங்களாக மாறும். சத்துவகுண அகங்காரம், ரஜோகுண அகங்காரம், தமோகுண அகங்காரம், ராஜசிக அகங்காரம், தாமசிக அகங்காரம் அப்படின்னு வைகாரிக அகங்காரம் 3 அகங்காரங்களாக மாறும். இந்த அகங்காரத்திலிருந்து தான் மீண்டும் சத்துவகுண அகங்காரத்திலிருந்து மனது உருவாகும். ரஜோகுண அகங்காரத்திலிருந்து புலன்கள் உருவாகும். தமோகுண அகங்காரத்திலிருந்து புலன்களுடைய நோக்கங்கள் உருவாகும். ஒவ்வொரு புலனுக்கும் ஒரு நோக்கம் இருக்குல்ல. கண் என்றால் அழகான பொருள், அதனுடைய நோக்கம். நாக்கு என்றால் சுவை. இப்படி இந்த பூவுலகத்துடைய 24 விதமான மூலகங்கள் உருவாகும். அதை படிக்கக்கூடிய அந்த கல்விக்கு பேர் தான் வந்து சாங்கியா, ஸ்டடி ஆஃப் சாங்கிய தத்துவா. நீங்கள் பாரம்பரியமான காலேஜில் போனால் சாங்கிய டிபார்ட்மெண்ட்னே தனி டிபார்ட்மெண்ட் வந்து இருக்கும். இதை படிப்பது தான். இது மீண்டும் பாகவதத்தில் மீண்டும் விளக்கமான முறையில் ஆன்மீகத்தோடு பக்தியோடு சேர்ந்த ஆன்மீக சாங்கிய தத்துவம் பகவானுடைய அவதாரமாகிய தேவகுதியுடைய மைந்தனாகிய கபிலரால் வந்து மீண்டும் வந்து விளக்கப்படுது. சரியா? அப்போ புரிஞ்சிச்சா? காரணகதக சாயி உலகத்தை உருவாக்குறார். எதை வைத்து உருவாக்குகிறார்? இந்த மகத்தத்துவங்கிற சக்தியை வைத்து உருவாக்குகிறார். இதில் இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு வித்தியாசம் வந்து இருக்குது. மீண்டும் குயவனுடைய ஒரு இதுக்கு வாங்க. குயவன் மண்பாண்டத்தை பண்ணுறான். எதை வைத்து பண்ணால்? மண்ணை வைத்து பண்ணான். இங்கே பகவான் இந்த மகத்தத்துவ சக்தியை வைத்து இந்த உலகத்தை வந்து படைத்தார். உண்மைதான். ஸோ மோரார்லஸ் சேம் ப்ராசஸ். இதில் ஒரு வித்தியாசம் மட்டும் இருக்குது. என்ன வித்தியாசம் வந்து இருக்குது? தட்ஸ் ஓகே, வெரி குட். இனிமேல் ஹீ இஸ் எக்ஸ்பர்ட் பர்சன். அதனால் அவரால் அப்படி சக்தியை வச்சு அவர் நல்ல பதில் செயல்பட்டு அவர் பண்ணிடுறார். கோயவனை மாதிரி பிசிக்கலாக அதை செய்ய வேண்டிய அவசியம் அவருக்கு இல்லை. அவர் வந்து சக்தியை வச்சே பண்ணிடுறார். கரெக்ட். அப்படி இருந்தாலும் அவர் பண்ணுறார். ஓகே. அடிப்படையான வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னா, இது ரெண்டுலேயும் இந்த கொய்யவன் மண்ணை எடுத்தானே அது அவனுடைய மண் வந்து கிடையாது. இயற்கை ஏதோ ஒரு மண்ணை படைச்சி வச்சுருக்குது. அந்த மண்ணில் இருந்து அவன் எடுத்து பண்ணிட்டான். ஆனால் இந்த மகத்தத்துவம் இவருடைய மகத்தத்துவம். இவருடைய உடல்லிருந்து இந்த மகத்தத்துவங்கிற சக்தி வந்து வருது. அந்த சக்தியை வைத்து அவர் இந்த உலகத்தை வந்து படைக்கிறார். சரியா? அதில் பல விஷயங்களை நம்ம படிப்போம் எதிர்காலத்தில். இப்படி ஒவ்வொன்று அங்கங்களாக இது 24 மூலகங்களாக வந்து பிரியும். பிரிந்த பிறகும் இந்த ஒரு விஷயத்தை மட்டும் இப்போதைக்கு வந்து ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். 24 அங்கங்களாக ஒன்றொன்றாக பிரியும். மீண்டும் அப்போ வந்து அழியக்கூடிய காலத்தில், பிரளய காலத்தில் என்ன நடக்க போகுது? சிருஷ்டி நேரத்தில் ஒரே மகத்தத்துவம் பிரதானமாக இருந்த அந்த சக்தி பல அங்கங்களாக பிரிந்து, பல காரணிகளாக பிரிந்து இந்த உலகத்துடைய மூலக்கூறுகளாக இருக்குது. இந்த மூலத்தை நம்ம பார்க்கக்கூடிய எல்லா பொருட்களுமே இந்த 24 வருஷங்களால் உருவாக்கப்பட்டது தான்.
அப்போ அழிவு காலத்தில் என்ன நடக்க போகுது, பிரளய காலத்தில்னா மீண்டும் இந்த 24 காரணிகளும் 24 23 காரணியாக மாறும், 23 22 மாறும், 8 காரணி 7வது காரணியாக மாறும், 2 காரணி 1 காரணியாக மாறி மீண்டும் பகவான் உடல் உள்ளுக்கு வந்து பிரளயத்தில் உள்ளுக்கு நுழைஞ்சிடும். சரியா? அண்டர்ஸ்டாண்ட்னா தி சேம் ரிவர்சல் ப்ராசஸ் அந்த மாதிரி வந்து நடக்கும். நடந்து பிரளய காலத்தில் பகவான் உடல் உள்ளுக்கு வந்து வந்துடும். ஒரு விஷயத்தை மட்டும் இப்போதைக்கு வந்து புரிந்து கொள்ளுங்கள். அப்புறம் வந்து பகவான் இந்த மகாவிஷ்ணு, இந்த காரணகிரக சாய் விஷ்ணு இந்த மூலகங்கள் உள்ளுக்கு வந்து மீண்டும் வந்து அவர் வந்து இப்போ அணு படிக்கிறோம்ல, எல்லாத்துக்கும் கடைசியில் அந்த ஒவ்வொரு மூலகங்கள் உள்ளுக்கும் அணு இருக்குது, அதுவும் இருக்குது உண்மை. மண்ணுனா அணுவால் உருவாக்கப்படுது. இது மீண்டும் இந்த எல்லா வஸ்துக்கள் உள்ள இந்த மகாவிஷ்ணு காரணகிரகசாய் விஷ்ணு அவர் உள்ளுக்கு மீண்டும் பரமாத்மாவாக நுழையக்கூடிய நேரத்தில் தான் இந்த உலகம் வந்து இந்த மூலகங்கள் வந்து இயங்கவும் ஆரம்பிக்கும். இப்போதைக்கு இந்த விஷயத்தை புரிந்து கொள்ளுங்கள். 2வது நிலையில் கர்ப்பதகசாயி விஷ்ணு. அப்போ இந்த உலகம் வந்து ஒரு ஃபுட்பால் மாதிரி அப்படிங்கிறார் பிரபுபாத். ஃபுட்பால்னால் உள்ளுக்கு வந்து மீண்டும் காலியாக வந்து இருக்கும், இட்ஸ் எம்டி ஸ்பேஸ். அதில் பாதியை வந்து தன்னுடைய நீரால் வந்து நிரப்பி அவர் உறங்கன்னா ஹீ ஹாஸ் ஹிஸ் ஓன் ஸ்டைல் ஆஃப் ஸ்லீப்பிங். அதை வந்து அற்புதமான ஒரு கடலை வந்து உருவாக்கி அந்த கடல் மேலே ஆதிசேஷன் அவருக்கு சேவை செய்ய எப்போவுமே காத்திருக்கிறான். அந்த ஆதிசேஷன் அங்கே வந்து எப்படி இருக்கிறான், ஒரு பாம்பனையாக வந்து அங்கே வந்து உட்காந்துட்டான். அதனால் அதன் மேலே அவர் வந்து என்ன பண்ணுறார், அமைதியாக படுத்து அந்த லீலையை வந்து அனுபவிக்கிறார். ஆதிசேஷன் எப்போவுமே பகவானுக்கு இந்த நிலையில் சேவை பண்ணுறான்னு சொல்லி பாகவதமும் சொல்லுது, பிரபந்தமும் வந்து சொல்லுது. பிரபந்தத்தில் அந்த ஸ்லோகம் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், அப்படி தானே? நின்றால் குடையாம், அமர்ந்தால் சிம்மாசனமாம், நின்றால் குடையாம், நடந்தால் திருவடியாம், அமர்ந்தால் புல்கு மனையாம். அப்புறம் வந்து திருமாலுக்கு அரவு எப்படிலாம் வந்து சேவையாற்றுறான். அவர் நடந்தால் வந்து குடையாக சேவையாற்றுறான். அவர் உட்கார்ந்துருந்தாருன்னா ஒரு நல்ல சிம்மாசனமாக செய்யனாட்டுறான். அது வந்து ஒரு பெரிய குஷன் மாதிரி வந்து உட்கார்ந்து வந்து சேவையாற்றுறான். அவர் நடக்கக்கூடிய நேரத்தில் என்ன பண்ணுறார், காலடியாக வந்து சேவையாற்றுகிறார். சரி, இந்த லீலையாக வர அனுபவிக்கிறார். இப்போ மீண்டும் இவருடைய நாபிகமலிருந்து உலகம் வந்து உருவாக்குதல, அது மேலே பிரம்மா உருவாக்கல. இந்த தாமரை தண்டு உள்ளுக்கு 14 உலகங்களும் வந்து இந்த நம்ம சமைக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த பச்சை கலரில் பட்டாணி நம்ம பயன்படுத்துகிறோம்ல, கிட்டத்தட்ட அதை மாதிரி இந்த பட்டாணி வந்து இந்த தண்டில் வந்து உள்ளுக்கு வந்து ஒன்றின் மேல் ஒன்றாக அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கு. இதுதான் 14 உலகங்கள். அதில் வந்து நம்ம எத்தனாவது உலகத்தில் வந்து வசித்து கொண்டிருக்கிறோம்? மேலே இருந்து பார்த்தோம்னா 7வது உலகம், கீழே இருந்து பார்த்தோம்னா 8வது உலகம். நமக்கு கீழே 8 உலகங்கள் வந்து இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நிலையில் நம்ம நடு உலகத்தில் உட்காந்துருக்குறோம், பூ உலகத்தில் உட்காந்துருக்குறோம். இதை பாகவத்தில் 5வது ஸ்கந்தத்தில் வந்து படிக்க போகிறோம். இப்போ இந்த உலகத்துக்கு உள்ள மீண்டும் வந்து சிருஷ்டி, பிரம்மா ஒரு சிருஷ்டியை வந்து பண்ணுறாருல, மீண்டும் மனிதர்களை தேவர்களை வந்து உருவாக்குறார், 33 கோடி தேவர்களை உருவாக்குறார், அரக்கர்களை உருவாக்குறார். இந்த பூலகத்தில் உள்ள 8,40,000 விதமான உயிரினங்களை வந்து உருவாக்குகிறார். இந்த சிருஷ்டி தான் வந்து விசர்க்கம், காரிய சிருஷ்டி என்று அழைக்கப்படுது. அப்போ மகாவிஷ்ணுவால் செய்யப்பட்ட சிருஷ்டி சர்க்கம், இந்த பிரம்மாவால் சக்தி அளிக்கப்பட்டு, பகவானால் சக்தி அளிக்கப்பட்ட பிரம்மா 2வது சிருஷ்டியை வந்து பண்ணுறாரு. இதுதான் வந்து விசர்க்கம் என்று அழைக்கப்படுது. அப்போ என்ன நடைபெறுது அப்படின்னா, இந்த சிருஷ்டியிலையும் ஒவ்வொரு காரியத்தையும் பண்ணுவதற்கு பரமாத்மா இருந்தால் தான் வந்து காரியம் நடக்கும். இந்த ஸ்ரோதகசாயி விஷ்ணு என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா, இந்த பூவுலகத்திற்கு, இந்த 14 உலகத்திற்கும் பரமாத்மாவாக இருக்கிறார். அடுத்து மீண்டும் பாருங்கள், நம்ம ஒவ்வொருவருடைய இதயத்திலையும் மீண்டும் வந்து பரமாத்மா வந்து இருக்குது. அது யாருன்னா காரணகிரகசாய் விஷ்ணு, கர்ப்பதகசாய் விஷ்ணு, ஸ்ரோதகசாய் விஷ்ணு தான் வந்து நம்ம அனைவருடைய இதயத்திலையும் பரமாத்மாவாக இருக்கிறார். அப்போ 3 லெவலில் பரமாத்மா வருது. மொத்த மகத்தத்துவ சக்திக்கு ஒரு பரமாத்மா, இந்த 14 உலகங்கள் சிருஷ்டிக்கு ஒரு பரமாத்மா, அப்புறம் ஒவ்வொருத்தருடைய உடல்லையும் பரமாத்மா இருக்கிறார்ல, இந்த பரமாத்மா வந்து ஸ்ரோதகசாய் விஷ்ணு. இது மீண்டும் என்ன சொல்லப்படுது, சமஷ்டி புருஷக வியஷ்டி புருஷக. இது ஒரு வித்தியாசமான கான்செப்ட், ஆனால் தெரிய வேண்டிய கான்செப்ட். பௌதிகத்தில் இந்த கான்செப்ட் கிடையாது. சமஷ்டி புருஷக வியஷ்டி புருஷக, அக்ரிகேட் ஆஃப் லிவிங் என்டைட்டிஸ், லோக்கலைஸ்டு லிவிங் என்டைட்டிஸ்ன்னு ப்ரோபா எழுதுறாரு. இப்போ அக்ரிகேட் லோக்கலைசேஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, ஒரே நேரத்தில் அவர் சமஷ்டி புருஷராகவும் இருக்கிறார், வியஷ்டி புருஷராகவும் இருக்கிறார். அதை பாகவத்துடைய இந்த முதல் ஸ்கந்தத்தில் முதல் பகுதியில் ஒரு உதாரணம் மூலமாக விளக்குறார். எப்படி விளக்குறார் அப்படின்னா, திருமணம் அக்னி முன்னால் நடைபெறுது, தீட்சை அக்னி முன்னால் நடைபெறுது, அப்படி தானே? அக்னி சாட்சியாக நடைபெறுது. அப்போ இந்த பிரம்மாண்டத்திற்கு ஒரே அக்னி தேவன் தான்.
அவன் ஜெர்மனியில் நம்ம தீட்சை விழா நடைபெற்றாலும் இதே அக்னிதேவன் தான் அங்கே இருக்கிறான். இங்கே ஈரோட்டில் ஒரு தீட்சை விழா திருமண விழா நடைபெற்றதாலும் அதே அக்னிதேவன் தான் இருக்கிறான். இப்போ ஒரே அக்னிதேவன் தான் அவன் எல்லா நெருப்புக்கட்டை உள்ளுக்கும் வந்து இருக்கிறான் மீண்டும் வந்து உட்காந்து. ஆனால் ஒரு சின்ன நெருப்புக்கட்டை வந்து எரியுது. அது ஒரு பெரிய மரம் வந்து இந்த ஈரோடுக்கும் கோயம்புத்தூருக்கும் போகிற ரோட்டில் பெரிய மரம் வந்து தீப்பிடிச்சு எரியுது. இந்த மரத்தில் எரியும் போது பார்ப்பதற்கு நமக்கு என்ன தோணுது? சின்ன நெருப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி தோணுது. அந்த பெரிய மரத்தை அது எரிக்கும்போது பெரிய நெருப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி தோணுது. நெருப்பு ஒன்று தான், ஒரே நபர் தான். ஆனால் அங்கு ஒவ்வொரு மரத்தில் அது எரியக்கூடிய நேரத்தில் அது தனித்தனி நெருப்பை போல தோற்றம் அளிக்கி. யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பிலாசபி? இட் அப்பியர்ஸ் லைக் தட், அவபாதி அப்படின்னு சான்ஸ்கிரிட் சொல்லுவாங்க. அது தோன்றுகிறது. ஆனால் உண்மையில் அவன் வந்து இன்னும் ஒரே நேரத்தில் அவன் ஒரு நபராக தான் இருக்கிறான், ஆனால் தனி நபராகவும் இருக்கிறான். இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். நம்ம அப்படி இருக்க முடியாது. சரியா? அதுதான் வந்து பரமாத்மா தத்துவம். அவர் இறுதியில் பரமாத்மா யார்? ஸ்ரோதக சாய் விஷ்ணு. இருந்தாலும் அவர் என்ன பண்ணுறார்? ஒவ்வொருவருடைய இதயத்தில் மீண்டும் வந்து என்ன பண்ணுறார்? தனித்தனி பரமாத்மாவும் இருக்கிறார். ஒரே நேரத்தில் அவர் ஒரே பரமாத்மா, ஆனால் தனித்தனி பரமாத்மாவும் இருக்கிறார். ஸோ ஒரே நேரத்தில் அவர் வந்து சைமல்டேனியஸ்லி ஹீ இஸ் சமஷ்டி புருஷக அண்ட் வியஷ்டி புருஷக ஆல்சோ. சரியா? இப்படி இருக்கிறார். இவ்வாறாக இந்த உலகம் வந்து செயல்பட்டு கொண்டே வந்து இருக்குது. இப்போ கடைசியில் அந்த விஷயத்தை மட்டும் பேசி முடிப்போம். இந்த பாகவதத்துடைய 3வது ஸ்கந்தம், முதல் ஸ்கந்தத்துடைய 3வது அத்தியாயம் மிக மிக முக்கியமானது. காரணம், இந்த அத்தியாயத்துடைய 28வது ஸ்லோகம் 1-3-28. பாகவத்தில் 18,000 ஸ்லோகங்கள் இருக்குது. இந்த 18,000 ஸ்லோகங்களில் இந்த ஸ்லோகம் வந்து இருப்பதிலேயே மிக மிக முக்கியமானது. அதுவும் நம்முடைய கௌடிய சம்பிரதாய பக்தர்களுக்கு இந்த ஸ்லோகம் மிக முக்கியமான ஸ்லோகமாக கருதப்படுகிறது. 1-3-28 1-3-28 மறக்கவே கூடாதுண்ணே. கிருஷ்ணகிரியில் நான் கரெக்டாக சொல்லிட்டேன். 1-3-28. இப்போ பாகவத்தில் எத்தனை ஸ்லோகங்கள் இருக்குது? மொத்தம் 18,000 ஸ்லோகங்கள் இருக்குது. பகவத்கீதையில் எத்தனை ஸ்லோகங்கள் இருக்குது? 700 ஸ்லோகங்கள் இருக்குது. இந்த 700 ஸ்லோகங்களுடைய சாராம்சம் சதுர்ஸ்லோகின்னு சொல்லி 4 ஸ்லோகத்தில் சொல்லப்படுது பகவத்கீதையில். அதுமாதிரி பாகவத்திலையும் சதுர்ஸ்லோகம் வந்து இருக்குது. இருந்தாலும் இந்த 1-3-28 ஒரு முக்கியமான ஸ்லோகம். இந்த ஸ்லோகம் ஒரு சமஸ்கிருதத்தில் பலவிதமான சூத்திரங்கள் வந்து இருக்குது. இது ஒரு முக்கியமான சூத்திரம். இது என்ன சூத்திரம் அப்படின்னா பரிபாஷ சூத்திரம் என்று அழைக்கப்படுது. என்ன சூத்திரம்? பரிபாஷ சூத்திரம் என்று அழைக்கப்படுது. இப்போ பரிபாஷ சூத்திரம்னா என்ன அர்த்தம்னா, ஒரு சோழ நாட்டு அரசன் இருக்கிறான்னு வச்சுக்கிடுவோமே, அதாவது சேர நாட்டு அரசன் இருக்கிறான். அவனுடைய படையில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 லட்சம் வீரர்கள் இருந்திருப்பாங்க. ஒரு 200-300 மிலிட்ரி கமாண்டர்ஸ் இருந்திருப்பாங்க. இந்த 200 மிலிட்ரி கமாண்டர்ஸ், இந்த 2 லட்சம் போர் வீரர்கள் எல்லாருமே யாருடைய ஆணையில் தான் வந்து செயல்படணும்? அரசனுடைய ஆணையில் தான் செயல்படணும். அவன் ஒரு நபர் தான், அவனுடைய படை தான், அவனுடைய படை தான், எல்லாம் அவனுடைய காரியத்தை தான் செய்ய போகுது இந்த படைகள். இருந்தாலும் யாருடைய கட்டளையின் அடிப்படையில் செயல்பட வேண்டும்? அந்த அரசனுடைய கட்டளையின் அடிப்படையில் படைகள் செயல்பட வேண்டும். அப்போது ஒரு பரிபாஷ சூத்திரம்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, இந்த பாகவத்துடைய 18,000 ஸ்லோகங்களும் இந்த ஸ்லோகத்துடைய அர்த்தத்தின் அடிப்படையில் பொருள் கொள்ளப்பட வேண்டும். புரிஞ்சா? ஓகேயா? அது இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. ஒரு 5 நிமிஷம் பேசுவோம். நம்ம தென்னிந்தியர்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. காரணம், இதுவரை பலவிதமான விஷ்ணுக்களெல்லாம் வந்து படித்தோம். காரணகதக சாய் விஷ்ணு, கர்ப்பதக சாய் விஷ்ணு அப்படிலாம் வந்து பல விஷ்ணுக்களை பற்றி படித்தோம். அப்படி தானே? நம்ம தமிழ்நாட்டில் பல கோயில்களை பார்க்குறோம். பெருமாள் கோயிலை பார்க்குறோம், விஷ்ணு கோயிலை வந்து பார்க்குறோம். ஸ்ரீ சம்பிரதாயம் கண்டிப்பாக விஷ்ணு பக்தியை அடிப்படையாக வைத்த ஒரு சம்பிரதாயம். இப்போ அவர்களுடைய கண்ணோட்டத்தின் அடிப்படையில் விஷ்ணு தான் இறுதியில் வந்து இறைவன். சரியா? கிருஷ்ணர் விஷ்ணுவுடைய பல அவதாரங்களில் ஒரு அவதாரம், அவ்வளவுதான். அப்படி தானே? இங்கே தான் அந்த தத்துவம் வந்து மாறுபடுது. இந்த பாகவத்தின் அடிப்படையில் நம்மளும் வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம், இருந்தாலும் இது கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம், பிரம்மவத்துவ சம்பிரதாயம். நம்ம எதை ஸ்தாபிக்க வந்து இருக்கிறோம் அப்படின்னா வந்து கிருஷ்ணர் தான் எல்லாவற்றிற்கும் சர்வ காரணம், விஷ்ணு அவருடைய அம்சிங்கிற விஷயத்தை வந்து விளக்க போகிறோம். இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தை வைத்து தான் நம்மளுடைய மொத்த சித்தாந்தத்தையே வந்து உருவாக்க போகிறோம். ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் கேட்கக்கூடிய கேள்வி, அவருடைய சித்தாந்தத்தை எல்லாத்தையும் இதை வச்சு தான் முறியடிக்கணும். நமக்கு அவர்களுக்கு அந்த ஒரு விஷயத்தில் மட்டும் கருத்து வேறுபாடு, மற்ற விஷயத்தில் ஒன்றும் பெரிய கருத்து வேறுபாடு கிடையாது. சிறு தெய்வங்களை நம்மளும் உபவாசம் செய்ய போகிறது கிடையாது. ஆச்சாரியர்களை தான் வழிபடுறோம். எல்லாமே ஏறக்குறைய ஒரே சம்பிரதாயம் தான். இருந்தாலும் இந்த விஷயத்தில் கருத்து வேறுபாடு வருது. நமக்கு மற்ற சம்பிரதாயங்கள் கூட சில நேரத்தில் கருத்து வேறுபாடு வருது. அப்போ இந்த விஷயம் இதில் ஸ்தாபிதமாகுது. எப்படி ஸ்தாபிதமாகுது? இந்த அத்தியாயத்தில் இப்போ இன்னும் பல அவதாரங்களுடைய பட்டியெல்லாம் படிக்க போகிறோம். படிச்சுட்டு
இந்த ஸ்லோகத்தோட அந்த அவதாரங்கள் பட்டியலை வந்து முடிக்கிறார் சுத கோஸ்வாமி. எதேசாம்ச கலா பும்சக கிருஷ்ணஸ்து பகவான் சுயம் இந்திராரி வியாகுலம் லோகம் மிருதயந்தி யுதே யுதே. இவ்வாறாக கிருஷ்ணர் இந்த பூவுலகத்தில் பக்தர்களை காப்பாற்றுவதற்காக பல அவதாரங்களாக தோன்றுகிறார். மிருதயந்தி மீண்டும் மீண்டும் வந்து தோன்றுகிறார் அப்படிங்கிற ஸ்லோகம் வந்து சொல்லுது. வியாகுலம் எதற்காக வந்து வாரார்? இந்திர அரிஹி, இந்திரனுக்கு எதிரிகள் இருப்பாங்கல்ல, இந்திரனுடைய எதிரிகள் யார்? அரக்கர்கள். அவர்கள் இந்த பூலகத்தில் அப்பப்போ தர்மத்திற்கு வந்து என்ன பண்ணுறாங்க? பிரச்சனையை வந்து கொடுத்து கொண்டு வந்து இருக்கின்றார்கள். அப்போ அவர்களை வந்து அழித்து பக்தர்களை காப்பாற்றுவதற்காக, மிருதயந்தி காப்பாற்றுவதற்காக பூலகத்தில் யுகை யுகே, ஒரு யுகத்தில் மட்டுமல்ல எல்லா யுகத்திலையும் பகவான் வந்து தோன்றுகிறார், அவதாரங்களாக தோன்றுகிறார். இப்போ எல்லாவற்றிற்கும் கடைசியில் ஒரு ஆதி மூலம்னு ஒன்று இருக்கணும். இப்போ மீண்டும் விஷயத்துக்கு வருவோம். கொஞ்சம் அந்த காரண காரிய தத்துவத்துக்கு வாங்க. ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் காரணம் ஒன்று இருக்குது, காரியம் ஒன்று இருக்குது. சரியா? இப்போ இதை ஒரு 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 லைன், ஒரு வரிசையாக நான் வந்து சொல்லி காமிக்கிறேனே. மகத்தத்துவம் யார் எதற்கு காரணமாக வந்து இருந்தது? சரி, பிரதானம் மகத்தத்துவத்துக்கு காரணமாக இருக்குது. இந்த மகத்தத்துவம் 3 விதமான அகங்காரங்களுக்கு காரணமாக அமையுது. இந்த 3 விதமான அகங்காரங்கள் 24 விதமான தத்துவங்களுக்கு காரணமாக அமையுது. அப்போ இந்த 24 விதமான தத்துவங்களை பொறுத்தவரை அவை காரியம். இந்த 24 விதமான தத்துவங்கள் காரியம். அதற்கு காரணம் என்ன? இந்த 3 விதமான அகங்காரங்கள். இந்த 3 விதமான அகங்காரங்கள் காரியம். அதற்கு காரணமாக இருக்கக்கூடியது என்னது? மகத்தத்துவம். இந்த மகத்தத்துவம் காரியம், அதற்கு காரணமாக இருக்கிறது பிரதானம். சரியா? இந்த பிரதானத்திற்கு காரணம் மகாவிஷ்ணு, காரணத்துக்கு சாய் விஷ்ணு. இப்படி நம்ம சென்று கொண்டே இருக்கும்போது கண்டிப்பாக இறுதியில் ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப்னு ஒன்று வைக்கணும். இல்லைன்னா ஓட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். நாஸ்திகவாதி மாதிரி அவன் கடவுள் இல்லைம்மா. சரி, இப்போ கடைசியான காரணம் என்னென்னா ஐ டோன்ட் நோ. அப்போ ஈஸ்வரா பரமகிருஷ்ணா சச்சிதானந்த விக்கிரகா அப்படின்னு அந்த ஸ்லோகம் படிக்கிறோமே, அதில் என்ன சொல்லப்படுது? கிருஷ்ணர் வெறும் காரணம்னு சொல்லப்படலை. என்ன காரணம்னு சொல்லப்படுது? சர்வ காரண காரணம்னு சொல்லப்படுது. எதனால் சொல்லப்படுது? இந்த காரணங்கள் அனைத்து, இந்த காரியங்கள் அனைத்திற்கும் அவர் காரணம். அப்புறம் அந்த காரணத்திற்கு இன்னொரு காரணம் வந்து கிடையாது. இங்கே எல்லாத்துக்கும் ஒன்று காரணம் வந்ததில்ல. மகத்தத்துவம் வந்து காரியமாயிடுச்சு. மகத்தத்துவத்தை 3 விதமான அகங்காரங்கள் தொடர்போடு பேசும்போது அது 3 விதமான அகங்காரங்களுக்கு காரணமாக வந்து இருந்தது. ஆனால் மகத்தத்துவத்தை பிரதானத்தோடு பேசும்போது அது காரியம், அதுக்கு ஒரு காரணம் அமைஞ்சது. ஆனால் இந்த கிருஷ்ணருக்கு என்ன கிடையாது? காரணம் வந்து கிடையாது. இப்போ விஷ்ணுவும் கிருஷ்ணரும் ஒன்று தான். இருப்பினும் கிருஷ்ணர் எதேசாம்ச கல்லாபும்சக கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம், அவர் வந்து அம்சி என்று அழைக்கப்படுதார். இவை அனைத்தும் அம்சக என்று அழைக்கப்படுது. ரெண்டும் ஒரே நபர் தான். அவர் தன்னை விரிவங்கம் பண்ணும்போதும் வந்து அதே நபர் தான். விஷ்ணுவும் இறைவன் தான். இருந்தாலும் விஷ்ணுவிற்கு காரணமாக கிருஷ்ணர் அமைகிறார். ஆனால் கிருஷ்ணருக்கு காரணம் வந்து எதுவுமே வந்து கிடையாது. அவர் தான் சர்வ காரண காரணம். இந்த விஷயம் தான் இந்த ஸ்லோகத்தில் ஸ்தாபிக்கப்படுது. பாகவத்துடைய இந்த ஸ்லோகத்தை எல்லோருமே கண்டிப்பாக மனப்பாடமாக தெரிந்திருக்க வேண்டும். எதேசாம்ச கலா பும்சக, இந்த அம்சங்கள் அனைத்திற்கும் கடைசியில் ஒரு நபர் காரணமாக இருக்கிறார். அவர் தான் வந்து ஸ்வயம் பகவான், தான்றாகவே தோன்றிய பகவான். அவருக்கு என்ன கிடையாது? ஒரு காரணம் கிடையாது. நமக்கு தமிழ்நாட்டில் கூட தெரியும். நம்ம இந்து வழக்கத்தில் விக்கிரகங்கள் இருக்குது. சில மூர்த்திகள், எல்லா விக்கிரகங்களும் பிரம்மாவால் ஒன்று ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கோம். அது ஏதாவது சோழ அரசன் அல்லது சேர அரசன் இங்கே ஏதாவது ஒரு கோயிலை கட்டியிருப்பான். யாரை வச்சாலும் ஒரு விக்கிரகத்தை பிரதிஷ்டை பண்ணியிருப்பான். சுயம்பு மூர்த்திகள்னு இருக்குது. அது சிவலிங்கத்துலேயும் இருக்குது, பெருமாள் விக்கிரகத்துலேயும் இருக்குது. அந்த விக்கிரகங்கள்லாம் தானாகவே வந்தவை. அதற்கு காரணம் எதுவுமே கிடையாது. அதே போல் கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம், கிருஷ்ணருக்கு மட்டும் காரணங்கள் எதுவுமே கிடையாது. காரணம் அதனால தான் அவர் இறைவன். விஷ்ணுவும் இறைவன் தான். இருப்பினும் கூட சிறுவேஸ்வரனோட நான் இன்னும் கோபிப்பாங்க, எதுக்கு இப்படிலாம் பேசுகிறீங்கன்னு. ஆனால் உண்மை இது. கடைசியில் இறைவனுங்கிற அந்த சப்தம் யாருக்கு தான் பயன்படுத்த முடியும்? கிருஷ்ணருக்கு தான் பயன்படுத்த முடியும். காரணம் அவருக்கு என்ன கிடையாது? காரணம் கிடையாது. ஓகேயா? இந்த ஸ்லோகத்தை எடுத்து பாருங்கள். இது ஒரு விசேஷமான ஸ்லோகம். ஸ்லோகங்களுடைய 4 வரிகளையும் சேர்த்தா தான் அர்த்தம் வந்து கொண்டு வர முடியும். இந்த ஸ்லோகத்தை பொறுத்த மட்டும் வரை ஒரு வரியை மட்டும் தனியாக எடுத்தாலே அர்த்தம் வந்து கொண்டு வர முடியும். கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? கிருஷ்ணர் இறைவன். மற்ற வரிகள் துணை இல்லாமலே அது தனிச்சு நிற்கக்கூடிய தன்மையுடையது அந்த வரி. அந்த வரியை வியாசர் வந்து அந்த மாதிரி வந்து ரச்சனை செய்திருக்கிறார். கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம். அதுவும் தூங்குகிற வார்த்தை பயன்படுத்தப்படுது. சான்ஸ்கிருதத்தில் தூங்குகிற வார்த்தை பயன்படுத்தா கண்டிப்பாக, விசேஷமாக, நிச்சயமாக அப்படிங்கிற ஒரு முறையில் பயன்படுத்தப்படுது. கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம். சரியா?
அப்புறம் பகவான் ஸ்வயம், பகவத்வம் அப்படின்னா எல்லா ஐஸ்வர்யங்கள்னு பேர். இந்த எல்லா ஐஸ்வர்யங்களும் கிருஷ்ணர்கிட்ட எப்படி இருக்குது? இயல்பாகவே இருக்குது. கடைசியாக இதை வந்து சொல்லி மட்டும் முடிக்கிறேன். ப்ரோவா விளையாட்டாக சொல்லிட்டு போகிறார். கிருஷ்ணன் வந்து கோவர்த்தன லீலையில் வந்து கோவர்த்தன மலையை வந்து தூக்குனார். அவ்வளோ பெரிய மலையை தூக்குறதுக்கு நம்மெல்லாம் பயிற்சி பெறணும். முதல்ல ஒரு 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 வெயிட் லிஃப்டிங்கில் வந்து ஒரு 500 கிலோவை தூக்கி வந்து நம்ம வந்து கோல்டு மெடலிஸ்ட் ஆகணும் அப்படின்னா, முன்னால் அடியன் வெள்ளூரில் கொஞ்சம் காலம் சேவ் பண்ணேன். அப்போ காமன்வெல்த் போட்டியில் வந்து இந்த வெயிட் லிஃப்டிங் காம்படிஷனில் வெள்ளூர்கார ஒரு நபர் வந்து கோல்டு மெடல் வாங்கினார் ஜெர்மனியில் போய். ஸோ அவர் வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கை முழுக்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் அதுக்கப்புறம் அந்த நிலைக்கு வந்தார். இப்போ ப்ரோவா தான் சொல்கிறார், எல்லா வெயிட் லிஃப்டிங் காம்படிஷன்களும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பயிற்சி செய்து அந்த திறமையை வந்து வளர்த்து கொண்டாங்க. ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் அந்த திறமை, அந்த ஐஸ்வர்யம் அவங்ககிட்ட வந்தது. கிருஷ்ணன் அப்படி எங்கேயாவது பயிற்சி பண்ணாரா அந்த மலையை வந்து தூக்குவதற்கு? அந்த திறமைங்கிறது அவர்கிட்ட இயல்பாகவே நித்தியமாக வந்து இருக்குது. அதனால தான் அவர் வந்து இறைவன். அப்போ இந்த ஐஸ்வர்யங்கள், பகவான்கிற ஐஸ்வர்யங்கள் எல்லாமே அவர்கிட்ட வந்து இயல்பாக வந்து இருக்குது. அதில் இந்த ஸ்லோகம் வந்து முக்கியமான ஸ்லோகம். எதேசாம்ச கலாபும்சக கிருஷ்ணஸ்து பகவான் சுயம் இந்திராரி வியாகுலம் லோகம் மிருதயண்டி யுகே யுகே. கிருஷ்ணர் தான் இறுதியில் இறைவன். இங்கே வரக்கூடிய அவதாரங்கள் அனைத்தும் இறைவர்கள் தான் இருந்தால் கூட அவருடைய அவை அம்சங்களாகத்தான் வந்திருக்கு. கிருஷ்ணர் தான் அம்சி. அப்போ நம்முடைய மொத்த கௌடிய சம்பிரதாயம் கிருஷ்ணரை இறைவனாக வந்து நம்ம வந்து சொல்கிறோம். அதனால் இந்த ஸ்லோகத்தின் அடிப்படையில் நம்ம அதை வந்து நிரூபிக்கிறோம். முதல் ஸ்லோகத்தின் அடிப்படையில் அதை வந்து நிரூபிக்கிறோம். சரி, அதை நிறுத்திக்கொள்ளலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே. கேள்விகள், பல விஷயங்கள் பேசணும். கண்டிப்பாக கேள்விகள் கேட்கலாம். எஸ், அவரோட அம்சம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பகவானுக்கு நிறைய குணங்கள், தெய்வீக குணங்கள் இருக்கு, எல்லா குணங்களும் இருக்கு, நிறைய குணங்கள் இருக்கு. கரெக்ட். ஸோ அவர்கிட்ட இருக்கிற குணம் தான் நம்மகிட்ட இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்றாங்க. இல்லாத குணம் நம்மகிட்ட எதுவும் வராதுன்னு சொல்றாங்க. நம்ம வந்து பகவானோட அம்சங்கள்னா இது வேறு விதமான அம்சம். எப்படி அம்சம்னா, இப்போ இந்த அம்சம் பேசணும் பார்த்தீங்களா, அம்சம் அம்சி அப்படிங்கிற 2 சப்தம் வந்து பேசணும். இந்த விஷ்ணு தத்துவ அம்சங்கள் வந்து இருக்க, அவை பகவான். இப்போ பகவான நிலைப்பாடு என்ன? ஒரு 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 இந்த பூலகத்தில் எல்லாமே சேவையின் அடிப்படையில் தான் நடக்கு. இப்போ சேவை அப்படின்னா அங்கே சேவையை செய்பவர் ஒருத்தர் இருப்பார், சேவையை கிரகணம் செய்பவர் ஒருத்தர் வந்து இருப்பார். அப்படி ஒருத்தர் இருக்கணும் கண்டிப்பாக. அப்போ தான் சேவைங்கிற செயல் நடைபெறும். அப்போ அந்த விஷ்ணு தத்துவங்கள் எதனால் எல்லாரும் பகவான்னா, அவர்கள் அனைவருமே சேவையை வந்து வாங்கி அனுபவிக்கக்கூடிய நிலையில் உள்ளவர்கள். பகவான் தன்னை வந்து வெபினாம்சமாக வியாபகம் பண்ணுறார். அந்த அம்சம்தான் வந்து ஜீவன். சரியா? இப்போ ஜீவபூதே ஹரேர் தாஷ்யே என்று சொல்லப்படுது. ஜீவனுடைய நிலைப்பாடு வந்து சேவை செய்வது, சேவையை ஏற்றுக்கொள்வது வந்து கிடையாது. கரெக்ட், தேங்க்யூ. அந்த சேவிய பகவான், சேவக பகவான். அப்போ அந்த சேவிய பகவான் நம்ம வரக்கூடிய நேரத்தில் இவனுக்கு அந்த அம்சங்கள் அனைத்துமே வந்து இருக்காது. சில அம்சங்கள் இருக்கும், சில அம்சங்கள் தேவை கிடையாது. காரணம், இவன் வந்து சேவையை செய்வதற்காக உள்ளவன் தான், சேவையை வாங்குவதற்காக உள்ளவன் கிடையாது. இல்லை, அவனுக்கு உரிய அந்த 64 விதமான நித்திய கல்யாண குணங்கள்லாம் இவன்ட்ட நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது. நித்தியத்துவங்கிற குணம் வந்து இருக்கும். காரணம் 2 பேருமே நித்தியமானவர்கள், அந்த குணங்கள் வந்து இருக்கும். ஆனால் நம்ம சொல்கிற மாதிரி கிருஷ்ணன் மாதிரி வந்து கிருஷ்ணருக்கு 64 குணங்கள் வந்து இருக்குது. அவரை மாதிரி நடனமாட யாருமே முடியாது, அவர் மாதிரி புல்லாங்குழல் யாருமே வந்து வாசிக்க முடியாது, அவரை மாதிரி வந்து பக்தர்கள் கூட யாருமே உறவாட முடியாது. இப்படிலாம் 64 குணம் படிக்குமே, அந்த குணங்கள்லாம் இவர்கிட்ட வந்து எதிர்பார்க்க முடியாது. இவர் அந்த சரியான தாசனாக மாறும்போது மீண்டும் வைஷ்ணவனாக மாறுதான், அந்த சுத்தமான நிலையில். அப்போ அந்த வைஷ்ணவனுக்குன்னு 26 லட்சணங்கள் இருக்குது. அந்த லட்சணங்கள் இவர்கிட்ட வரும். எக்ஸ்ட்ரா என்ன, குறையாகவும் இருக்காது, சரி ஈக்குவலாகவும் இருக்காது. அப்போ தான் சேவகனாக இருக்க முடியும். இந்த பொறாமை அப்படிங்கிற குணத்தினால தான் நம்ம அவருக்கு வந்து வந்தோம்னு சொல்கிறோம். அப்போ இந்த பொறாமை குணம் மட்டும் எப்படி இந்த சேவிய பகவான், அதாவது இந்த பொறாமைங்கிற குணம் வந்து கட்டுண்ட நிலையில் தான் வெளிப்படுது. அவன் நித்தியமான வைஷ்ணவனாக மாறும்போது அந்த குணம் வந்து கிடையாது. அவன் அந்த ஜீவனுக்கு அப்படி ஒரு குணம் வந்து கிடையாது. ஜீவன் தன்னை உடலாக கருதும் போது தான் வந்து பொறாமைங்கிற குணத்தை வந்து வெளிப்படுத்துகிறான். அது பௌதிக குணம், அதாவது உபாதின்னு இருக்குது. ஜீவனுடைய 26 வைஷ்ணவ குணம் வந்து இருக்குல்ல, அதுதான் அவனுடைய குணம். சில நேரங்களில் நம்ம ஒரு பொருள் பக்கத்தில் போகும்போது அந்த குணத்தை நம்ம வந்து வெளிப்படுத்த ஆரம்பிப்போம். இப்போ ஒரு வெள்ளை கலர் டைமண்ட் இருக்குது, அந்த டைமண்டை வந்து ஒரு பச்சை கலர் பட்டு துணியில் வச்சோம்னா என்ன நடக்குது? அது பச்சை கலர் டைமண்டாக வந்து தன்னை வந்து காமிக்குது. நம்ம இந்த வார்த்தையை சும்மா சொல்லிட்டோம், இதில் பல விஷயம் இருக்குது. ஒரு விஷயம், தன்னுடைய குணத்தை இழந்துட்டு தற்காலிகமாக மற்றொரு குணத்தை காமிக்குது.
அதுபோல் நம்மளை உடல் என்று கருதும் போது ஜடத்துக்கு இந்த குணங்கள்லாம் வந்து இருக்குது. ஜடத்தில் என்ன குணம்? பொறாமைங்கிறது பிரதானமான குணம், வயோதிகம்ங்கிறது ஒரு குணம், ஞாபக மறதிங்கிறது ஒரு குணம், கோபம்ங்கிறது ஒரு குணம், காமங்கிறது ஒரு குணம். அப்போ ஜீவன் அந்த தன்னுடைய இயல்பான வைஷ்ணவ குணத்தை மறந்துட்டு இந்த குணத்தெல்லாம் வெளிப்படுத்துகிறான். இந்த குணங்கள்லாம் பகவானுக்கு இருக்காதா? நல்ல கேள்வி. அதுக்கு பாகவத்துடைய முதல் ஸ்லோகம் வந்து பதிலளிக்கு. அதான் மீண்டும் அந்த விஷயத்தை நான் சொன்னேன். பகவான் எப்பொழுதும் அந்தரங்க சக்தியுடைய ஒரு 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 வளையத்திலுள்ளே மட்டும் இருக்கிறார். இப்போ வளையம்னா என்னங்கிறத பார்க்கலாம். இப்போ முதல் ஸ்லோகம் சொல்லுது, நிரஷ்ட குககம் சத்தியம் பரம் தீமகி. அல்ல, குககம் அப்படிங்கிறது வந்து அறியாமை அல்லது பகிரங்க சக்தி. அந்த முதல் ஸ்லோகம் என்ன சொல்லுது? பாகவத்தில் முதல் ஸ்லோகம் அந்த பகவானுடைய லட்சணங்களை விளக்குது, பகவானுடைய குணங்களை விளக்குது முதல் ஸ்லோகம். சரியா? பாகவத்துடைய முதல் ஸ்லோகம். அப்போ அதில் விளக்கும்போது அந்த வரி என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, குககம் சத்தியம் பரம் தீமகி. அதுக்கு முந்தின வரியில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன வரும்னா, இந்த குககம் வந்து என்ன பண்ணும்னா தேவர்களை கூட விமோக எதி, எல்லாரையும் வந்து மோகமடைய வச்சுருது. நம்ம எல்லாம் மோகம் அடைஞ்சிருக்கோம், நமக்கு தெரியும். ஆனால் கிருஷ்ணரை பொறுத்தவரை என்னென்னா, நிரஷ்ட குககம் சத்தியம் பரம் தீமகி. நிரஷ்டதி அப்படின்னா கம்ப்ளீட்லி ரிஜெக்டிங். அவருடைய இருப்பில் அந்த அறியாமை குணத்திற்கு வாய்ப்பு என்பதே வந்து கிடையாது. இதுக்கு ஒரு உதாரணம் ஆச்சாரியர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, நீங்கள் பௌர்ணமி நிலவை போய் பார்க்குறீங்க. பௌர்ணமி நிலவு அழகாக முழு ஒளிமயமாக இருக்குது, அதை சுற்றி ஒரு ஒளிவட்டம் இருக்குது, அப்படி தானே? சரியா? அதுக்கு கொஞ்சம் தூரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இருட்டு இருக்கும். த டார்க்னஸ் இஸ் ஆல்சோ குவாலிட்டி ஆஃப் தட் மூன் ஒன்லி. அதை தான் சார்ந்து இருக்குது. அந்த இருட்டும் வந்து நிலவை தான் சார்ந்து இருக்குது. இருந்தாலும் அந்த ஒளிவட்டம் ஒன்று இருக்குல்ல, அதுக்கு உள்ளுக்கு வந்து சந்திரன் இருக்குல்ல, அதை விட்டு தூரத்தில் தான் அது விலகி நிற்குது. உள்ளுக்கு வந்து அதை ஸ்பர்சம் பண்ணுறதுக்கு அந்த இருட்டுக்கு வந்து சக்தி கிடையாது. கிருஷ்ண சூரிய சமம் ஆயாகி அந்தகார. அந்த ஒளி இருக்கிற இடத்துல இருட்டுக்கு வந்து வாய்ப்புங்கிறதே கிடையாது. இருந்தாலும் இருட்டும் அதை சார்ந்து தான் வந்து இருக்குது. அப்படி வேலைக்காரியும் நம்முடைய குடும்பத்தோட ஒரு அங்கத்தினர் தான். ஆனால் அவள் இருக்க வேண்டிய இடம் வெளியே, அவுட் ஹவுஸ். உள்ளுக்கு அவளுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது. சரியா? அதை மாதிரி கிருஷ்ணருடைய இருப்பில், அவருடைய குணத்தில் அந்த அறியாமை வந்து அவரை ஸ்பர்ஷம் பண்ணுவதற்கு கூட வந்து என்ன கிடையாது, வாய்ப்பு கிடையாது. ஆனால் அதுவும் அவருடைய சக்தி தான், அவருடைய சக்தி தான். அவரை கரெக்டான ஆன்சர், அவரை சார்ந்து தான் இருக்குது. ஆனால் அவரை ஸ்பர்சம் பண்ணுவதற்கு, அவரை ஆதிக்கம் செலுத்துவதற்கு, அவர்கிட்ட குணத்தில் ஒரு 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 விளைவை ஏற்படுத்துறதுக்கு கூட அதுக்கு வந்து உரிமை கிடையாது. அந்த நிலவு வெளிச்சம் உள்ளுக்கு வந்து அந்த இருட்டு உள்ளுக்கு நுழையவே இல்லாத மாதிரி நிரஷ்ட அப்படிங்கிறதுக்கு அதான் வந்து அர்த்தம். வேற கேள்வி? தேங்க்யூ. இட்ஸ் அ குட் கொஸ்டின்மா. அதாம்மா இப்போ சயின்டிஸ்ட் சொல்கிறாங்களாம்மா, பிக் பேங் தியரி அப்படிங்கிறாங்க. எல்லாமே கடைசியில் ஒரு 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 வட்டம் மாதிரி இருந்தது, அது உள்ளுக்கு எல்லா சக்தியும் இருந்தது, அது வெடிச்சு மீண்டும் வந்தது, ஒன்றா வந்தது அப்படிங்கிறாங்களா? அப்போ நம்ம இந்த பூலகத்தில் சக்திகள் பார்க்குறோம்ல, இப்போ கடைசியில் வந்து இந்த கடைசி சக்தியை வந்து இந்த மண் உள்ளுக்கு நீரும் இருக்கும், நெருப்பும் இருக்கும், சப்தமும் இருக்கும், எல்லா சக்திகளும் இருக்கும். இப்போ அதுக்கு முந்தையது வந்து அப்படி நீர், நெருப்பு, காற்று, பஞ்சபூதங்கள் சொல்கிறோம். அப்புறம் மனம், புத்தி, அகங்காரங்கள் சொல்கிறோம். இது எல்லாம் வந்து அந்த அகங்காரத்திலிருந்து வருது. அந்த அகங்காரம் வந்து மகத்தத்துவத்திலிருந்து வருது. மகத்தத்துவம் பிரதானம் என்று அழைக்கப்படுது. கடைசியில் அந்த பிரதானத்திலிருந்து தான் எல்லாமே வருது. அதை வச்சு தான் பகவான் இந்த உலகத்தை படைக்கிறார். ஏன்னா ஏதோ படைக்கிறதுக்கு ஒரு மூலக்கூறுன்னு ஒன்று தேவையில்லை. பட் இது அவருடைய மகத்தத்துவம், அவருடைய எனர்ஜி, அதை வச்சு படைக்கிறார். ஆன்மீக உலகத்தில் கண்டிப்பாக இந்த சக்திகள் கிடையாது. அங்கே என்ன வச்சுருக்காரு பகவான் நமக்கு தெரியாது. கண்டிப்பாக இந்த உலகத்தில் உள்ள சக்திகள் கிடையாது. அது ஒரு வேறு விதமான சக்தி. த ஹோல் சிஸ்டம் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஓரளவுக்கு நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்குது. ஆன்மீக சக்தியில் 3 அம்சங்கள் இருக்குது. சம்மித், சந்தினி, இன்னொன்று ஏதோ ஒன்று இருக்குது. இந்த 3 சக்திகள் இருக்குது. ஹலாதினி. கரெக்ட். இந்த அளவுக்கு மட்டும் நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது. ஆனால் அந்த மகத்தத்துவங்கிற சப்தத்தை மறக்கக்கூடாது. ஏதாவது கேள்வி? பிரபு. பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து அவர் சுயம்புதான், அவர் தேவகி மூலமா அதில் வந்து வர பிறகுறார், தோன்றுகிறார். இப்போ விஷ்ணு வந்து அவர் நாபியிலிருந்து பிரம்மாவை உருவாக்குறாரு. இப்போ விஷ்ணுடைய அந்த சுயம்புங்கிறதுக்கு விளக்கம். ஓகே, தட்ஸ் குட். நல்ல கேள்வி, தேங்க்ஸ். சுயம்பு அவரும் எதனால் அழைக்கப்படுறார்? நல்ல கேள்வி பிரபு, தேங்க்ஸ், வெரி குட். சுயம்புன்னு பொதுவாக நம்ம வார்த்தையை சொல்லும்போது தானாக தோன்றியவர் எல்லாருக்கும் சுயம்புங்கிற ஒரு அர்த்தத்தை கொண்டு வரலாம்.
ஓரளவிற்கு அவர் தாண்டாக தோன்றியவர். ஏன் அப்படின்னா அவர் ஒரு தாய் துணை இல்லாமல் தோன்றார்ல. ஓகேயா? இந்த பூவுலகத்தில் ஒரு பெரிய மதிப்பு அவருக்கு கொடுக்கப்படுது. சரியா? சுயம்புன்னு ஒரு மதிப்பு கொடுக்கப்படுது. எதனால் கொடுக்கப்படுதுன்னா, கண்டிப்பாக மகாவிஷ்ணு அவரை எப்படி உருவாக்கியிருக்கிறார், ஒரு பெண்ணுடைய சங்கமம் இல்லாமலே உருவாக்கியிருக்கிறார். நம்மளை மாதிரி ஒரு தாய்க்கு பிறந்தவர் கிடையாது. அது மாதிரி பகவான்கிற சப்தமும் இந்த பூலகத்தில் கொஞ்சம் பெரிய நபர்களுக்கு சில நேரத்தில் பயன்படுத்தப்படுது. பகவான் சங்கரக, பகவான் நாரதகங்கிற வார்த்தையெல்லாம் பயன்படுத்தப்படலாம், ஓரளவிற்கு பயன்படுத்தப்படலாம். இருந்தாலும் இறுதியில் சுயம்புங்கிற சப்தம் கிருஷ்ணருக்கு மட்டும்தான் பொருத்தம். நான் அவர் தானே சர்வ காரணமாக இருக்கிறார். அந்த மாதிரி அவருக்கும் சின்ன நேரத்தில் சுயம்புங்கிற வார்த்தை பயன்படுத்தப்படுது. கரெக்டு தான், உண்மை. சில நேரங்களில் ஆனால் இறுதியில் சுயம்பு கிருஷ்ணர் மட்டும்தான். கிருஷ்ணஸ்து பகவான் சுயம். நன்றி. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ராம. ஸ்ரீல பிரபுபாத கி ஜெய்.